كالكي تمود يديك ويدي أنا لتنقذني وتوصلني إلى لا إله شديد ألا فكيف رويد تتركني ونار شوك في كبدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يظن بنا الأسود لنا ظنونا ضربك ببلدي صلوا على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا صلوا على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كالكي تمود يديك ويدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا لتنقذني وتوصلني إلى لا إله شديد ألا فكيف رويد تتركني ونار شوك في كبدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يظن بنا الأسود لنا ظنونا ضربك ببلدي صلوا على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لكي تمد يديك ويدي. أعوذ بالله العظيم وبواجه خيرين وسلطان قديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أعطيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا من وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وعزى جوده وعزم العذاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى سرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إني وجعت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كما شدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن àtàwọn ẹbí wa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir
ترشوني ولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اليوم ترجما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قومي استغفروا ربكم توبوا إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف له نفسا إلى وسعها من كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم فتح الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يده مع الله لا نخارا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم رج البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو الخسير ولقد كذب سيانا سماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم أصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السيئ فانترفوا بذنبي فذوقا لأصحاب السيئ
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسع قولكم أو اجأروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض سلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم ما في السماء أن يكشف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف النصير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويكبين ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمر أذى الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمر أذى الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو والنفور أفما يمشي مقيما على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم سمعا والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زاركم في الأرض وإليه ترجعون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا صرفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وما معي رحيمنا فما يجزي الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا يا الله الله يا الله الله الرحمن الله الرحيم الله المالك الله القدوس الله السلام الله المؤمن الله المؤمن الله العزيز الله
Alijabaru Allah, Alimutakabiru Allah, la ilaha illallah. Alaqaliqu Allah, Alibarihu Allah, Alimusawiru Allah, Alagafaru Allah, Alaqaharu Allah, Alawahabu Allah, Arrazaku Allah, Alafatahu Allah, Ala-alimu Allah, Ala-alimu Allah, la ilaha illallah. Al-Qabidu Allah, Al-Basitu Allah, Al-Qafidu Allah, Al-Rafi'u Allah, Al-Mu'izu Allah, Al-Mudhillu Allah, As-Sami'u Allah, Al-Basir, Al-Aliyu Allah, Al-Kabiru Allah, Al-Afizu Allah, Al-Munkitu Allah, Al-Asibu Allah, Al-Jalilu Allah, Al-Karimu Allah, Al-Karimu Allah, la ilaha illallah. Arakebu Allah, Alemujebu Allah, Alewasiu Allah, Alaakemu Allah, Alawadodu Allah, Alamajedu Allah, Alibaisu Allah, Ashaedu Allah, la ilaha illallah. Aliaku Allah, Alawakilu Allah, Alakawiyu Allah, Alawaliyu Allah, Alamatinu Allah, Alaamidu Allah, Alamajedu Alimusi Allah, Alamubidu Allah, Alemoidu Allah, Alemoidu Allah, la ilaha illallah. Alemoye Allah, Alemomitu Allah, Alaayu Allah, Alaqayyumu Allah, Alawajidu Allah, Alamajidu Allah, Alawaidu Allah, Alaadu Allah, Asamadu Allah, Alaqadiru Allah, Alimuqtadiru Allah, la ilaha illallah. Alimuqadimu Allah, Alimuakiru Allah, Ala-awalu Allah, Ala-akiru Allah, Azairu Allah, Alibatinu Allah, Aliwali Allah, Alimutali Allah, Alibaru Allah, Atawabu Allah, Alimuntakimu Allah, Al-Afu Allah, Ar-Raufu Allah, la ilaha illallah. Malikul mulki Allah, Zulijalali Allah, Wal-Ikrami Allah, Al-Muqsitu Allah, Al-Jami'u Allah, Al-Ghaniyu Allah, Al-Mughni Allah, Al-Mani'u Allah, Ad-Daru Allah, An-Nafi'u Allah, An-Nuru Allah,
Al-Adi, Allah, Al-Badi'u, Allah, Al-Baqi, Allah, Al-Warisu, Allah, Ar-Rashidu, Allah, As-Saburu, Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha Mafarani wa la ilaha illallah la ilaha kama kulewi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان على النسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله ìrẹsì ọlọ́run ṣe subhanallah wa bihamdihi subhanallah adúpẹ́dúpẹ́ subhanallah wa bihamdihi subhanallah orí rẹ lórí wa subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Àwọn tó ti dé subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Wọ́n gbọ́ pé àwa subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Wọ́n gbọ́ ìyìn wa subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Adúpẹ́ f'Olúwa subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ọba tó ṣe jíjẹ subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Òun ló ṣe mímu subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Bẹ́ẹ̀ bá dúpẹ́ subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ọ̀rọ̀ mi ọ̀gbà subhanallah wa bihamdihi subhanallah. El-Azimi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi
وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله أستغفر الله الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفره والله لا إله إلا الله الله حي واحد حي حي القيوم دائم حي الله حي واحد حي حي القيوم ọba lánàá lónìí Allahu ayú wá ìlú ọ̀kan ṣoṣo ayú nìkan yóò mọ̀. Ọba lónìí lọ́lá Allahu ayú wá ìlú ayú ayú nìkan yóò mọ̀. Dáìmù ayú subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina. والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من عمل ظلما وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما يا حي يا قيوم الله ọkàn lolúwa ya ayò ya kọ̀yọ́mù ọba lánàá ọba lónìí ya ayò ya kọ̀yọ́mù ọba tó lọ́jọ́ gbogbo ya ayò ya kọ̀yọ́mù ọba lónìí ọba lọ́la ya ayò ya kọ̀yọ́mù ọba tó lè ní lọ́la ya ayò ya kọ̀yọ́mù. Ọ̀rọ̀ wa dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọ̀rọ̀ obìnrin dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọ̀rọ̀ ọkùnrin dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọ̀rọ̀ ọmọ wa dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọ̀rọ̀ ẹbí wa dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọ̀rọ̀ àfà wa dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọ̀rọ̀ ìjọ wa dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Lílọ bíbọ̀ wa dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ wa dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọ̀rọ̀ owó wa dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Àlàáfíà wa dọ́wọ́ rẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ṣèbó la fún Musa ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ló fi ṣe mí lẹ́kùn yìí ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ló fi ṣẹ́gun fèrè àwùnẹ̀ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọlọ́run wọlá Musa ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Bí wọ́n borí ọ̀tá wa ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Bí wọ́n borí ọ̀tá ayé ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Bí wọ́n borí ọ̀tá ọ̀run ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Òun làwa mùmínì jogún ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọ̀tá ilé ọ̀tá òde ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọ̀tá tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ṣé bóun lọ fún Ísá ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ló fi ṣe mí lẹ́kùn yìí ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ló fi ń jogún dìde ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ló fi ń lajú afọ́jú ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́. Ọlọ́run wọlá Musa ya ayò ya kọ̀yọ̀mọ́.
qayyum. Adawale wa akojo yorin ya ayo ya qayyum. Èmi tó kù sí bá wa tún bẹ̀ ṣe ya ayo ya qayyum. Lórí ọkọ̀ wa tún bẹ̀ ṣe fún wa ya ayo ya qayyum. Èyí tó ti dà kó má bàjẹ́ ya ayo ya qayyum. Lórí ọmọ wa kó má dàrú ya ayo ya qayyum. Lórí ẹbí wa kó má bàjẹ́ ya ayo ya qayyum. Lórí iṣẹ́ wa kó má dàrú ya ayo ya qayyum. Wọlá Musa wọlá Isa ya ayo ya qayyum. Wọlá Muhammad wa ya ayo ya qayyum. Ojú wa dà sí kiri ya ayo ya qayyum. Ojú wa sí kiri kò gbọ́dọ̀ fọ́ ya ayo ya qayyum. Ẹnu wa dà sí kiri ya ayo ya qayyum. Ẹnu wa sí kiri kò gbọ́dọ̀ wò ya ayo ya qayyum. Ọwọ́ wa dà sí kiri ya ayo ya qayyum. Ọwọ́ wa sí kiri kò gbọ́dọ̀ kan ya ayo ya qayyum. Ẹsẹ̀ wa dà sí kiri ya ayo ya qayyum. Ẹsẹ̀ àsìkiri kò gbọ́dọ̀ kan ya ayo ya qayyum. Etí wa dà sí kiri ya ayo ya qayyum. Etí àsìkiri kò gbọ́dọ̀ di ya ayo ya qayyum. Ó ti yẹ wa látòwúrọ̀ wa ya ayo ya qayyum. Ọlọ́run jẹ́ kó yẹ wá kalẹ̀ ya ayo ya qayyum. Láti àjẹ́ kó yẹ wá dọ̀run ya ayo ya qayyum. La ilaha illallah ya ayo ya qayyum. Ya zal jalali wal ikram. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu nuru samawati wal ardi. Wasalu nurihim kamishikati fi al-misbahu. Al-misbahu fi sujajati. As-sujajatu kana kawkabun durriyun. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyyatin wala garbiyatin. Yakadu zaytuha yudi'u walau lam tamsashu narun ala nuri. Yahdi-Allahu li-nurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli shay'in alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi وسلموا تسليما. اللهم يا ربي صل على محمد وسعيد سعدا نبي محمد أجاوي. اللهم يا ربي صل على محمد وسعيد سعدا نبي محمد. اللهم يا ربي صل على محمد وزايد سعدا نبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم تسليما. Ọlọ́run ọba ṣìkẹ́ṣìkẹ́ fàṣíwájú ẹ̀dá Muhammad àtàwà ilẹ̀ àtẹ̀mí Nurudini. Ìkẹ́ tí kò ní tán, ìkẹ́ tí kò lópin. Àmín. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali سيدنا محمد كما صليت
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانه قرئ لفاتمة بائه وجام رسول الله لا يتجاجوي سبحانه قرئ لفاتمة بائه وجام رسول الله لا يتجاوز سبحانه قرئ لفاتمة بائه وجام رسول الله لا يتجاوز ثم الصلاة والسلام سلم على النبي يا مصطفى مدكم بدوا ثم الصلاة والسلام سلم على النبي يا مصطفى على محمد ثم الصلاة والسلام سلم على النبي يا مصطفى محمد لقد فاز ما كان رسول إمامه يكون به ونجاة سمامه ويا ربي انظرنا ونسأل عزيزا بجاه رسول الله وموسى كزايدا ويا ربي يا الله اغفر ذنوبنا وينزل على المقصود في دين والدنيا وصلي على المقدار في سعودة العلوي أخرجنا به من كل ديك وقمة دالنا به في زير أمني وعزمتي أعددنا به لله أسماء غنيمتي لكنا به سباق من كل أمتي ولو كان العباد يسبق كله ويا ربنا في أيدي والسماء ويا رزقنا في أيدي والسماء ويا معبودنا في أيدي والسماء أمتنا على تذكرنا بصفائي وإن وصل أشواك يا بنائي يشوق علينا العزد لقائي إذا دين لم يكملك إذا دين لم يكملك إذا دين لم يكملك فلو كانت الدنيا صل على محمد صل على محمد محمد رسول صل على محمد صل على محمد حبيب صل على محمد صل على محمد النجيب صل على محمد صل على محمد حبيب الله صل على محمد صل على محمد أمين الله محمد مصطفى محمد محمد ياسين محمد طه محمد طاسي محمد همي محمد نون محمد ألف لام محمد النجيب
محمد منتقى محمد مصطفى محمد محمد إمام صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسائل سعادتي نبي محمد الله يهو جامل مؤصب وأزلا ولا تبقي عن عيبه متأولا واقم به مجرى تراه منزلا أكو عباد الله بالميت والهلا نبي له على الجنان مبوى صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسائد سادتي نبي محمد على كل فن فضل الله فنه بأن فرد دين القويم وسنه فقد ساس إنسان لخالقه طرا وجنه أعد نذرا في قلك تعلم بأنه قامد لم يشاء ولا ينشأ صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسيد سعادتي نبي محمد نبي العظيم القدر بلا أكيم مرسل يولو به مزخانة طفلا وينعل ولله منه وهو على واكمل أمين الرشاد لعباد موغل حبيب 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 بأسرار القلوب منبه صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسعيد سعادته النبي محمد أفادنا بينه وملا صددا فساسا بذاك الأرقلية وشيدتا وينبس منه لما شاء مددا إمام لرسل الأيبد وعوددا يتام سكر الجميل ويبدأ صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسعيد سادتي نبي محمد aṣáájú ayé fàkámú sẹ́yìdín adìyàbí wàwà àṣọléhu ànábì wàkàn bátìlì wọn lọ́bì wàwà àtọ̀hìrù rọ̀ṣọ́lón kẹrìmù àbíbú àmínú rọ̀ṣọ́lón kẹrìmù lele asirari limuna afeke fatihu abana lihude fale aku abeluju wadehu wasana lewari fale aishu kulluhu mohannahu salli ala mama salli ala mama allahumma ya rabbi صل على محمد وسيد سعادتي نبي محمد أوا كل مجد للوراء وجلالتي وجاه بآيات مات كل قلتي فمن شك فيه فهو غلف ضلالتي أفل أكو شاك بعد ألف دلالتي تقدم ذكر ما دار يقرأ صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد
وسيد سادات النبي محمد ọlá Muhammad ni owó mọ́ wa lára. A ní ẹjẹ́ àjọ wípé ọlá Muhammad ni owó mọ́ wa lára. Ọlá Muhammad ni owó mọ́ wa lára. Má wò wá má wẹ̀ṣẹ̀ wá, ẹ̀ṣẹ̀ wa pọ̀ púpọ̀. Ọlá Muhammad ni owó mọ́ wa lára. Ọlọ́run ọlá ànábì ni owó mọ́ wa lára. Àlẹ́ nìkan ìfìwọ́ ọlọ́run ọba bá wọ́n ṣe project ibi tá a lè sanwó sí ẹjẹ́ àsán. Ẹ dákun, ọlọ́run ọba ṣoore tó pọ̀ fún wa. Kò sí ọlá ẹni tá a tún lè fi béèrè oore lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba bí ọ̀ṣọ́lá ànábì Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Àní kó má wo ẹ̀ṣẹ̀ wa, kó má wo àìṣedéédéé wa, kó má wo àbòsí wa. Ọlá Muhammad ni owó mọ́ wa lára. Má wo ẹ̀ṣẹ̀ wa, má hùwà wa, ẹ̀ṣẹ̀ wa pọ̀ púpọ̀. Ọlá Muhammad ni owó mọ́ wa lára. Ọlọ́run tó ní mí mo wá dúpẹ́ lórí ayé mi. Ọlọ́run jọ̀wọ́ má má jẹ́ rínira. Gbogbo ọ̀rọ̀ mi bá mi ṣe kó dayọ̀. Wọlá orúkọ rẹ̀ la ilaha illallah. Àní ọlọ́run tó dá wa tó ní wá, àwa dúpẹ́ lórí ẹ̀mí àwa. Ọlọ́run jọ̀wọ́ má má jẹ́ nira. Gbogbo ọ̀rọ̀ wa ń bá wa ṣe kó dayọ̀. Wọlá orúkọ rẹ̀ la ilaha illallah. Asalatu wasalamu alayka ya Rasulallah. 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 Muhammadu ya Rasulallah. Muhammadu ya Rasulallah. Ahmadu ya Rasulallah. Mahamudu ya Rasulallah. Musitoba ya Rasulallah. Mujitoba ya Rasulallah. Ashimiyu ya Rasul. Siratillahi ya Rasulallah. Ashimiyu ya Rasul. Siratillahi ya Rasul. Urwatul Usqa ya Rasulallah. Muhidini ya Rasulallah. Muhidini ya Rasulallah. Lọ́láwálé ya Rasulallah. Ládékúnlé ya Rasulallah. Ládékílékún ya Rasulallah. Lẹ́ni tó dá ya Rasulallah. Lẹ́ni tá a fẹ́ ya Rasulallah. Jò ṣe farawé ya Rasulallah. Tọ́mọ bá ń gbóná ya Rasulallah. Bó fẹ́ lówó ya Rasulallah. Bó sọmọ ló fẹ́ bí ya Rasulallah. Fàlàbóyún ya Rasulallah. Èyí tó ń rọbí ya Rasulallah. Wasalatu wasalamu alayka ya Rasulallah. Asalatu wasalamu alayka ya Rasulallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت كريس بناسياتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. لا إله إلا أنت
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى والنفس لا يشبع وعلم لا ينفع والدعاء لا يستجاب له اللهم رب الناس إذهب الباس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قدروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب أليم اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء بشأشوا اللهم اصرف عنا الوباء ibi aburú ayé Allahumma isrif anna al-waba lọ́sàn-án lóru ni Allahumma isrif anna al-waba àwùmọ́ráṣọ́ Allahumma isrif anna al-waba ọlọ́run fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa Allahumma isrif anna al-waba ibi àmọ́ráṣọ́ ni Allahumma isrif anna al-waba ibi àwòmárà ṣọ́ni Allahumma isrif anna al-waba àwùjẹ márà ṣọ́ Allahumma isrif anna al-waba ọlọ́run fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa Allahumma isrif anna al-waba lórí àwọn ọmọ wa Allahumma isrif anna al-waba lórí àwọn aya wa Allahumma isrif anna al-waba àwọn ọkọ wa Allahumma isrif anna al-waba lórí iṣẹ́ wa Allahumma isrif anna al-waba lórí lílọ bíbọ̀ wa Allahumma isrif anna al-waba tàbá ń sùn tàbá ń jí Allahumma isrif anna al-waba ṣọ́wọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá Allahumma isrif anna al-waba ọ̀tá ilé ọ̀tá òde Allahumma isrif anna al-waba والبلاء يا دافي الآفات إلفا أن الآفات يا دافي الآفات إلفا أن الآفات أبرو يا دافي الآفات إلفا أن الآفات يا دافي الآفات إلفا أن الآفات ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون ربي نجني وعلي مما يعملون ربي نجني وعلي gbogbo ẹbí rọ́bì nájíní wàhálì mímá ya'maluna rọ́bì nájíní wàhálì mímá fún gbogbo ará rọ́bì nájíní wàhálì mímá ya'maluna rọ́bì nájíní wàhálì mímá ya'maluna.
بحق بسم الله الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم يا دافع يا قاهر يا قهار إكي أرماني أردني بالدور بقارقة يا من أخرج آدم من الجنة ورده بقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويا من در أيوب وشفاه بقال وأيوب إذ نادى ربه أني مساني الشيطان وأني مساني در وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ويا من جعل هدى لموسى ونجاه بقول ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ويا من رفع عيسى إلى السماء بقول وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ويا من جعل يونس في بطن الحوت وأخرجه بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويا من نجا نوح وقومه مما طوفان بقول فإذا استويت أنت وما معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ويا من سلم إبراهيم من نار نمرود بقال كنا يا نار كوني باردا وسلام على إبراهيم ورجوا بكيدا فجعلناهم الأخسرين سلمنا 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 من كل الفزين والحزن والهم والغم والدر والشر والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ويا من أخرج يوسف من غيابة الجب وزيناه بالحسنى بقوله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين يا قديم الإنسان
إنسانك القديم يا دائم يا قائم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض بك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثله معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في سجده إنه هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم وتيبولون dúró حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله àwa tí gbọ́kànlé ọ̀hún hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ní adúró tọlọ́hun ọba hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ní kò má ní ìjogún òfò hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ní jọ̀wọ́ wá tí àtẹ̀yìn hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ní kàmákà kò ló fìfò hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel. alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fasadahum imanan وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نصر من الله وفتح قريب وينصرك الله نصرا عزيزا نعم المولى ونعم adúpẹ́dúpẹ́ hasbunallah wa ni'mal lórí ẹbí wa nasiru minallahi wa fatihu qaribu وينصرك الله نصرا عزيزا نعم المولى ونعم النصير وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتابعوا رضوان الله والله ذو فضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من خرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسولا سيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف يا الله يا رزاق يا الله يا ستار يا بولا شيري يا ودود يا ọ̀rọ̀ wa dọ̀wọ́ ẹ̀yà láti ègbò yá aláàánú yá rọ̀sáàkù yá alárànṣe yá sàdáàrò yá bówà láṣẹ̀rì yá wàdòdò yá ọlọ́ yá wàdòdò yá wàdò yá wàdò yá zàlárìsìrì màjẹ yá mọ̀bọ̀dẹ̀ yá mọ̀yẹ yá pàlọ́ lè máa yọrẹ asi aluka binure waji kalladi malaarikana arizika wabe kudurati kalladi kodarita biya ala kodikika
وبرحمتك التي وسعت كل شيء أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما الله لا إله إلا أنت يا مجيز أجسني يا مجيز أجسني يا مجيز أجسني يا قياس المستجزين أجس دواني الله يا قياس المستجزين má pa wá lẹ́kún ọlọ́run yáàgì yásàrẹ̀ mo ṣègìzínà àgìzíní yáàgì yásàrẹ̀ mo ṣègìzínà látara oore tó ṣe fún wa òun yáàgì yásàrẹ̀ mo ṣègìzínà má pa wá lẹ́kún ọlọ́run yáàgì yásàrẹ̀ mo ṣègìzínà àgìzíní rọ́bì ní magolobo bá ń dàsí wàjẹbẹrù kò lè bí àlẹ mú nǹkan sí i. ربي لا تكلني إلى جدوي ولا تعودني إلى واجنني عن كل هاد يا من إليه مستند وإليه منتمى وهو الواحد الفرد السماء لا شريك له ولا خذ بيدي من الضلال إلى رشدي ونجني من كل ضيق ونكدي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا خالق النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس يا خاليزيا ثم سبيل يا أسرى ثم سبيل يا أسرى ثم سبيل يا أسرى يروم ثم سبيل يا أسرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا عزيم مني واستعال رأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرثني من آل يعقوب واجعله ربي رضيا أعوذ بكلمة الله التامة من كتبه وشر عباده ومن همزة الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يدور مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم بسم الله الذي لا يدور مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم اللهم لا مانع لمن أعطيت ولا معطي لمن منعت ولا رد لمن قضيت ولا ينفع ذو الجد منك الجد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني عبدك وإني عبدك وإني أمتك ناسيتي بيدك من ماضي فيها حكمك أجل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل قرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وسئاب همي وابدل في مكان حسني فريئا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينشر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك بايع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الأسفل إن جعلنا ما على الأرض سنة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها العصائدا جرسا أما حسبت أن الأصحاب الكافي ورقيم كان من آيات عجبا إذ أوى فتنة إلى الكافي فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اكشف عنا العذاب إن المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الحجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واتبعناهم وهديناه إلى صراط المستقيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم من بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمن شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو علي العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل إذا سجى من ودعك ربك ومن قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وما سائل فلا تنهر وما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعود ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد من تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ومن كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhan Widada, Ya Allah, 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 Ya Rabbana. Ya Allah, Ya Allah, la ilaha illallah, 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 Allah, Allah illallah, la ilaha illallah. Allah, Allah, illallah. Adébítadé, ẹjẹ́ àtúndà ní àwa dáadáa. Ọba tí ń gbàdúrà, Ọlọ́run kó gbàdúrà gbogbo wa, Ọlọ́run kó sì ṣàánú wa. Ọba tí ń kọ kádàrá o, kọta wá síre o. Ọba tí ń kọ kádàrá, kọta wá síre. Má wò wá, má wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa pọ̀ púpọ̀. Ọba tí ń kọ kádàrá kọta wá síre. Àríbítadé àwọn zẹ́dẹ̀ wọn wọ́n bá ṣe kútúbà àdúrà tá a ti ń ṣe bọ̀ látòórọ̀. Wọ́n bá wa ṣe é sìn. Ọlọ́run kó wọlá gbígbà àdúrà. Gbogbo àwọn àlùfáà wa tí wọ́n ti ń bá wa ṣàdúrà bọ̀ látòórọ̀. Ọlọ́run gbogbo apáta kọ́lọ́run kó sọ wá lẹ́san rẹ̀. Àti gbogbo àwa náà tó ṣe pé à ń gbà sàlátù lórí kiri tá a bá wà. Ọlọ́run kí ó ṣe dáadáa fún Ọlọ́run kó gbàdúrà wa. Nísìnyí àwọn zẹ́dẹ̀ wọn wọ́n bá ṣe kútúbà. Inshallah zẹ́dẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dá níyàn wá síwájú Ọlọ́run kó tó di pé a ṣe kútúbà a ṣe Allah táwọn ń ṣe a ṣe ní 70 times kí Ọlọ́run kó dákun òun náà la lè ké pè òun ló lè bá wa ṣe ìwọ náà sọ fún Ọlọ́run ní tó fẹ́ there is power in your tongue as well sọ fún Ọlọ́run ní tó fẹ́ ní tí wọ́n fẹ́ ó mọ́jà tá à ń ṣe àdúrà lọ ìwọ náà sọ fún Ọlọ́run lábẹ́ pé à ń ṣe Allah kí a máa dà níyàn wa kò sẹ́ni tá a lè képè tó ju Ọlọ́run nìkan náà lọ òun náà là á képè lásìkò yìí Ọlọ́run dákun gbogbo àdúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa síwájú rẹ Ọlọ́run dákun gbà fún Ọlọ́run bá ń ti fẹ́ kó rí Ọlọ́run jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ bá a ṣe fẹ́ kó rí wọ́n fi ṣàdánwò Ọlọ́run ké bismillahir rahmanir rahim Allahu 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 Allahu
الله 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 Allah, 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 الله Allah. الله 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 أكبر يا الله 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 لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا الله يا الله الله نور السماوات والأرض مثل نوره مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب زري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم نور قلوبنا يا الله نور ألهتنا يا الله ببركاتك ونورك ورزقك وشفاعتك وشفاؤك نور قلوبنا به وأبناءنا وأزواجنا وذرياتنا وجماعتنا نصر الله الفاتح نور قلوب جميعنا يا الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين نحن الفقراء إليك أنت الرزاق ذو القوة المتين ارزقنا جميعا ارزقنا شفاعتك ارزقنا شفاعتك يوم لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اغفر لنا وأبناءنا واغفر لجميعنا اللهم سلمنا وأبناءنا وأزواجنا وذرياتنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر والفقر والمرض ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين بعيد الهدية اللهم اجعلنا من العائدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم نسألك لجميعنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وسلمنا واستجب دعانا بلا رد ولا قد اللهم خيرك نسألك فارك فنجلك نسألك آتينا سولنا اللهم آتينا سولنا اللهم آتينا سولنا رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله يا الله يا الله أنت الله لا إله إلا أنت أنت الله الذي لا إله إلا أنت وقولك الحق والنجاريان أكون والنبينا أكون لك أسلامنا يا الله وبك أمنا وعليك توكلنا وبك قسمنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير بيدك الخير إنا نسألك من خيرك بخيرك الذي لا يطيع غيرك
أن تجعل كل أمرنا من خير وفي خير وإلى الخير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وبركته ونوره وزيادته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. So adúpẹ́ fún Ọlọ́run, a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àṣẹ́kì wa tí wọ́n bá wa ṣe kútúbà àdúrà yìí. Ọlọ́run kó gbàdúrà gbogbo wa inshallah kudratullah. Tó lẹ́ni ètò wa máa yàtọ̀ díẹ̀. Gbogbo tá bá bá ṣe lẹ́ni pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run pẹ̀lú àsìkò ni, torí pé ètò pọ̀ ńlẹ̀, a jẹ́ fẹ́ kí a gain, kí a benefit from each programs. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tí a bá ti pèsè ètò, ẹ jọ̀ọ́ ẹ keep to time. Eléyìí àárí àwa àjẹlẹjẹra lọ́wọ́ mú pé ẹ má sọ̀rọ̀ torí pé virtual à ń ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ despite that ẹni tá bá fún lásìkò gbogbo apáta ẹ jẹ́ àdó lórí àsìkò. It's very important for today. Ẹ jọ̀ọ́ lẹ́ni àwọn ètò wa ṣe díẹ̀ ó pọ̀ díẹ̀. A bọ́ sórí ètò kejì tí a máa ń ṣe, òun náà ni pé kí a ṣe tàǹkàrà. Lẹ́yìn tí a bá ṣe tàǹkàrà, a ṣe lecture wa, àwọn youth wa gẹ́gẹ́ bó ṣe promise wa pé àwọn padà bọ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta tó kọjá sàn tí wọ́n wá ṣe program. Eléyìí is going to be very interesting látọ̀dọ̀ àwọn youth wa tí gbogbo àná máa benefit. Lábẹ́bẹ́ náà, ẹ̀yin tí ẹ bá láwọn ọmọ lọ́kùnrin lóbìnrin, ẹ jẹ́ kí wọn náà kó participate. We can all benefit from all this. Gbogbo tá bá ń ṣe ẹ̀dá àwọn wa náà máa ṣe ń bẹ̀ kó máa benefit from it. Lábẹ́bẹ́ tí wọ́n bá ṣe lecture tán, àwọn youth wọ́n máa ṣe relationship in Islam, òun náà ni tí wọ́n máa ṣe. Tó bá ṣe yẹn tán, a wá bọ́ sí orí prayer request. Tí a bá ṣe prayer request tán, a wá bọ́ sí Suratu Yasin. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀gẹ́ bí mo ṣe sọ, a máa wá àsìkò inshallah fún gbogbo ètò wa ní èní. Lábẹ́bẹ́ ìsìn èyí tó kàn náà ni pé kí a ṣe tàǹkàrà. Ẹ jẹ́ kí a mú Al-Qur'ani wá síta kí a ṣe tàǹkàrà. Àwọn afáwa tí ó bá ṣe tàǹkàrà, àwọn náà ni Ustaz wa Imam Sheikh Lukman Oyebande, àwọn ni wọ́n bá wa ṣe tàǹkàrà ń sìn. Wọ́n bá wa ṣe 10 minutes láfún àwọn náà, wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ń sìn inshallah. Bismillah, ala wa salam Sheikh. Afa Lukman Oyebande, ṣọ́wọ́n. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run, ayin Ànábì wa Muhammad. Lábẹ́ ti Ọlọ́run àti Ànábì wa Muhammad, a kí gbogbo jọmọ́ pẹ̀lú kíkẹ́ àlùbáríkà pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Èyí tí ó kàn nú ètò wa, òun náà ni tàǹkàrà. A bẹ̀rẹ̀ tàǹkàrà wa ní Quran chapter 7. Verse 88 to 95. Quran chapter 7 verse 88 to 95. Suratul A'raf. Ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lénìí. Kí Ọlọ́run má ṣe àgbà fún wa àlùbáríkà Qur'anil Azim. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala al-mala'u allazina istakbaru من قومه لا نرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودون في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد فترينا على الله كذبا إن ودنا في ميلاتكم
بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فحسبوا جاسمين إن كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت كافرين وما زلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا ضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم. Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad nínú àyà tí a kà fún wa láti 88 dé 95 àmọ́ ká lè bá gbọ́ àgbọ́yé àyà 88 a padà lọ síbi tí Ọlọ́run ti ń bá ìkànnà àwọn ànábì ẹ̀ sọ̀rọ̀ tí ń ṣe ànábì Ṣuaibu. Ànábì Ṣuaibu yìí Ọlọ́run rán sí àwọn aráàlú kan tá à ń pè wọ́n ní Madiana. Ànábì Ṣuaibu ó wá ń sọ nǹkan mẹ́ta fún wọn tó lè jẹ́ kí wọ́n rí àánú Ọlọ́run láyé àti lọ́jọ́ alkiyama. Ihun tó ń pè wọ́n sí náà jẹ́ nǹkan mẹ́ta. Àkọ́kọ́ ní tí Ànábì Ṣuaibu ń pè wọ́n sí òun náà ní pé kí wọ́n máa sin Ọlọ́run kó má mú Ọlọ́run míì mọ́ Ọlọ́run lẹ́yìn Ọlọ́run tóun polongo ẹ̀ fún wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú tí Ànábì Ṣuaibu tún sọ fún wọn òun náà ní pé gbogbo ìgbà tí wọ́n bá wọn òṣùwọ̀n igbá ni òṣùwọ̀n rin ni gbogbo ohun tó bá jẹ́ scale kí wọ́n rí pé àwọn wọ̀n kún fáwọn èèyàn kó má dí òṣùwọ̀n kù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn nínú tí Ànábì Ṣuaibu wá sọ fún àwọn ará Madiana. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú tó ń sọ fún wọn náà ní pé lẹ́yìn tọ́lọ́run ti tún ilẹ̀ ẹ̀ ṣe ẹ má balẹ̀ Ọlọ́run jẹ́. Ó wá sọ fún wọn pé nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí wọ́n bá lè máa ṣe nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí sàálíkùn àìrúlàkùn nǹkan tó ń mú mi ni pé àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí náà ni ó jẹ́ oore fún wọn tí wọ́n bá jẹ́ ẹni tó bá gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́. Ànábì Ṣuaibu wá ń pè wọ́n bẹ́ẹ̀ yín sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn. Àmọ́ gbogbo ẹni tọ́lọ́run ránṣẹ́ láyé ó gbọ́dọ̀ máa retí wípé gbogbo èèyàn tọ́lọ́run rán sí kọ́ ni ó gbà fóun. Àwọn kan gbà fún ẹ àwọn kan ò ní gbà fún ẹ. Ànábì Ṣuaibu ó wá ń sọ nínú àyà 87 pé pẹ̀lú bí mo ti ń pè yín náà yìí tẹ́ gbà wà ń kánà tọ́ ìfà tún mí ń kùn ámọ̀nù bílẹ̀ sí wùrì sílí tó bìí wà tọ́ ìfà tún lámú yúmínú hàn fásibìrú àtàyà àkúmọ̀láhù bẹ́ẹ̀nà wàwà khairul hakimin. Ànábì Ṣuaibu ó wá dó lórí wípé wà ń kánà tọ́ ìfà tún mí ń kùn pé tó bá jẹ́ pé tọ́ ìfà tún mí ń kùn ìjọ kan nínú yín ẹ̀yin ará Madiana ámọ̀nù bílẹ̀ sí wùrì sílí tùbí lẹ́bá nígbàgbọ́ sí ń tá a fi rán mi wà tọ́ ìfà tún lámú yúmínú táwọn ìjọkùn ò bá wá gbà tọ́rọ̀ bá dé ibi tọ́rọ̀ dé kò sí ń tá a ṣe ju wípé fásibìrú ó náà ní pé ká méjèèjì ká jọ ṣe sùúrù. Èmi Ànábì Ṣuaibu máa ṣe sùúrù fún yín
ẹ̀yin náà kẹ́ wá ṣe sùúrù átà ìyá àkúmọ̀láhù baynana títí ọlọ́run ọba tó fi ṣẹ́ràn mi sí yín tí ó fi wá ṣèdájọ́ baynana láàrin wa wa huwa khairul hakimin nítorí pé ọlọ́run náà lọ́ba tó dáa jù nínú ẹni tí ń dá ẹjọ́. Nígbà tá ànábì Ṣuaibu wá sọ eléyìí fún wọn, àwọn kan wà nínú àwọn ìjọ yìí, ìjọ Mọ́díánà, àwọn ará Mọ̀díánà náà yìí, tó já sí pé àwọn náà ní àgbààgbà tí wọ́n jẹ́ elders, ṣùgbọ́n àwọn elders tàwí wọ́n jẹ́ onígbéraga èèyàn. Wọ́n wá fún ànábì Ṣuaibu, wọ́n wá fún ní condition méjì pé kọ́lá lìmọ̀láwù lẹ́sìn sítákìbárù mi ń kọ́ omi yìí, kọ́lá lìmọ̀láwù àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà lẹ́sìn sítákìbárù mi ń kọ́ omi tí wọ́n jẹ́ onígbéraga mi ń kọ́ omi nínú ìjọ ànábì Ṣuaibu. Wọ́n wá ń sọ fún ànábì Ṣuaibu pé nǹkan méjì ní condition tá a fún ẹ. Kí ni condition alákọ̀ọ́kọ́? Òun náà ni pé láàánú ìjà nàkàyà Ṣuaibu, ìwọ Ṣuaibu tó o bá ti lè ṣe ní tá à ń ṣe, tó o lè sin ẹ̀sìn táwa náà ń sìn yìí, láàánú ìjà nàkàyà Ṣuaibu á lè ẹ jáde kúrò ní ìlú wa ni. Wálẹ̀ bí iná amọ̀nù máa kàmí ń kọ́ rè yá àti iná àtàwọn tí wọ́n bá gbà fún ẹnu ìlú wa àti wá àti àwọn tí wọ́n gbà fún ẹ̀mí ìjà lè yín kúrò ní ìlú wa. Condition alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Aolata wúdù náà fi mi láti iná. Tẹ bá sì mọ̀ pé ẹ fẹ́ kúrò ní ìlú wa, ẹ padà sínú ẹ̀sìn wa. Ìtẹ́ lè ṣe nìyẹn tí ọ̀run máa fi wà láàrin àwa àti yín. Nígbà tí wọ́n wá sọ fún ànábì Ṣuaibu ní kọ́lá àwàlà òkú náà kárí. Ànábì ní Ṣuaibu ní wọ́n á sọ fún pé kí wá padà sínú ẹ̀sìn yín, kí máa bá yín sin ẹ̀sìn yín àtàwọn tó ti gbà fún mi yìí. Ìta kórìíra ni àní ṣe láéláé. Á já sí pé ìtẹ́ ìṣe náà ni kẹ́ máa ṣe, káwa náà máa ṣe tiwa títí ọlọ́run fi wá dájọ́ láàrin wa. Nítorí bẹ́ẹ̀ afọlá ọlọ́run bẹ ọlọ́run ìsìlámù tá wà yìí ọlọ́run má yọ ṣe wa kú bẹ́ẹ̀ àlùbáríkà Kùránì làásì. Gbogbo ẹni tí ọlọ́run bá wá fi ṣẹ́ rán ti ẹni kó jíṣẹ́ fáwọn èèyàn, má fọ́ọ̀sì àwọn èèyàn, wọ́n gbọ́ ọwọ́ ọlọ́run ló wà, wọn ò tún gbà ọwọ́ ọlọ́run náà ló wà. Torí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run má ṣàdó tẹ̀ nìkan kan wa àlùbáríkà ànábì wa Muhammadu. Àsàlátù tèmi ọlọ́run má ṣe lópin fún wa. Ọ̀làlá haúlá wàlá quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi karim sallallahu alayhi wa sallam. Jama'a ejani alhamdulillah rabbil alamin. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ustaz wa Sheikh wa Lukman Oyembande tí wọ́n bá wa ṣe tàǹkàrà. Ọlọ́run kí ó san wá ní ẹ̀san olówó iyebíye. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Ẹ ṣé gan Sheikh, jazakumullahu khairan jazaihi kama jaza li awwalin. Ọlọ́run kí ó bá wa san yín lẹ́san. Tó etí ó kàn nínú ètò nísìn òun náà ni pé a lọ sí lecture wa ti ní àwọn youth wa àwọn ni wọ́n host lẹ́nìí gẹ́gẹ́ bí continuation to the program tí a ti ṣe tẹ́lẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ méjì tó kọjá tí wọ́n wá promise wa pé they are coming back. Inshallah, today we are going, our topic today is relationship in Islam, relationship. Eléyìí wà important, ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà kí wọ́n participate, ẹ ṣàtàn fún wọn níbikíbi tá a bá wà, káwọn náà kí wọ́n participate. Torí pé nísìn as of age of 15, 14, oníkálukú wọ́n ti ń bára wọn ṣe pọ̀. So eléyìí tí wọ́n bá gbọ́, wọ́n á lè mọ gbogbo ohun tó jẹ́ kí wọ́n ṣe kí gbogbo nǹkan báyìí kó tó lè máa wáyé, inshallah. So lábẹ́bẹ́ náà, I'm going to hand over this section to our dear brother who is the youth Amir, the youth coordinator in person of brother Abdul Rahim Shejeje Keji to anchor this section for us. And inshallah, as I've said earlier on, 50 minutes, not I'm afraid enough for this program. 50 minutes, and we're going to be strict on that. Bismillah. I'm just waiting for the members to join. They are joining the group now. Just 1 second, please. Okay. Just give us about 2 minutes, please, inshallah. Please give us 2 minutes. 2 minutes. Okay. Yes, please, thank you. They're just joining in. I want everyone to leave the platform. Okay. I think in that case, then we can quickly do an announcement then. Inshallah. We are calling announcement. Got to get 2 minutes. We are inshallah. You see, I pay our doctor
So one be Dr. Abdulhafiz. Assalamu alaikum. For report. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run atọrọ kí àti gẹ̀fà náà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn ará ilé àwọn sàbẹ̀ àṣẹ́kùnrin àṣàlátù ọlọ́mọṣẹ́ àpínkárí gbogbo Mùsùlùmí. Quick announcement lórí ibi tí a wà ní jẹjọ nípa ọ̀rọ̀ àṣeéṣe. Àwọn elétò àṣeéṣe wọ́n ṣàdéhùn pé wọ́n máa fún wa ní report lórí ibi tí a bá dé. So inshallah tí n bá débẹ̀ máa pe àwọn zonal chairman wa, but just to quickly appreciate àwọn jọmọ́ wa tí wọ́n ti sanwó tán ti contribute sí project àṣeéṣe gẹ́gẹ́ bí a ṣe polongo ní ìjẹ́jọ́ pé iṣẹ́ náà ń lọ ṣùgbọ́n ibi tá a dé yìí wọ́n ní ó kù níbọn ró. Ọlọ́run kó mọ́ ṣàsan gbogbo wa lẹ́san olóore. Èyí tá a ti ná ọlọ́mọ ṣàsan wa lẹ́san ẹ̀. Èyí tí a tún máa ná kọ́lọ́mọ ṣàsan wa lẹ́san ẹ̀. Gbogbo èyí tá a ti ná ọlọ́mọ ṣàṣe ní sadakatu jàríà fún wa. Ọlọ́mọ ṣàgbà ní ìbádà fún wa kó fi kún iṣẹ́ olóore wa lálùkìyámọ̀. Lọ́jọ́ tí owó ò ní wúlò mọ́, tọ́mọ ò ní wúlò mọ́, àyàfẹ́ tó bá wá pẹ̀lú ọkàn mímọ́. Ọkàn mímọ́ yìí ibi ilé ayé náà láti máa wá pèsè sílẹ̀. Gbogbo àwa tá a ti wá ń fọ ọkàn wa mọ́, Ọlọ́run mọ́ ṣàsan wa lẹ́san. Àwa tó kù tá a ti ìfọkàn wa mọ́ látara máa gbin nǹkan sílẹ̀ fọ́jọ́ ọ̀la wa àti ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa. Ọlọ́run mọ́ ṣàṣe nírọ̀rùn fún wa. Gbogbo wa pátá la fẹ́ kí a jàǹfààní ń bẹ̀. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní ẹnikẹ́ni tó bá kọ́ mọ́ṣáláṣí fún Ọlọ́run ọba láyé ń bí, Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala yóò kọ́ ilé kan fún lálìjọ́nà. Yóò kọ́ ilé fún lálìjọ́nà. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn wọ àlìjọ́nà, ọ̀tọ̀ ni kéèyàn wá ní ilé tó fẹ́ gbé lálìjọ́nà tó jẹ́ palatial house. Gbogbo apáta tá a fẹ́ gbé palatial house lálìjọ́nà àfi ká gbìyànjú ká dáwọ́ sí ojú ọ̀nà Ọlọ́run ọba látara máa kọ́lé Ọlọ́run yìí. Ẹ rí pé ilé náà ó bù háyà, ó ṣe dáadáa, ó fáyìn dáadáa. Bá ṣe wá contribute sí náà nílé wa náà lálìjọ́nà ṣe máa wá fáyìn dáadáa báyìí. Ọlọ́mọ ṣàdùn wa nú kalẹ̀. Gbogbo apáta ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká dá sí, kò yọ ẹnìkankan lẹ̀, kò yọ chief missioner lẹ̀. Mo wà ní headquarter láàárọ̀, chief missioner náà àwọn náà sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Kò yọ zedem náà lẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni ò yọ lead missioner branch kọ̀ọ̀kan náà lẹ̀. Bí ó ṣe wá yọ gbogbo àwa tá a kà sílẹ̀ náà lẹ̀ ni ò yọ ìwọ náà lẹ̀. A mọ̀ pé situation oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. In tó dẹ̀ ń kán níta nísìnyí kò sẹ́ni tí ò bá wí. Bó ṣe wá bá wa wí ẹ̀ náà Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó ní àwọn tó máa ń náwó wọn sójú ọ̀nà Ọlọ́run síran wà láníyàtán níkọ̀kọ̀ àti ní gbagba, nígbà tó bá rọrùn àti ìgbà tó bá le. Ó wá le nísìnyí Ọlọ́run má jẹ́ kígbà le mọ́ wa. Bó ṣe wá ń le mọ́ wa, bó ṣe wá ń le yìí Ọlọ́run gbogbo apáta bó tà kó ṣe £1 ló ní. Ìwọ náà ti contribute sí wa. Gbogbo wa kọ́ la máa lè dá mọ́ṣáláṣí kọ́, ṣùgbọ́n gbogbo wa ló yẹ ká pawọ́pọ̀ kọ́ mọ́ṣáláṣí. Mọ́ṣáláṣí tá a ṣe é ṣe gbogbo project gbogbo wa ni. Gbogbo apáta ká contribute sí àkáǹtì tá a máa sanwó náà sí. Òun náà ni wọ́n project sí ojú screen wa yẹn. Nasfat UK and Ireland, HSBC ká fi ṣe reference. Gbogbo apáta £10, £10, £5, tóbi bá san £10 kọ́mọ kẹjẹ́ káwọn ọmọ wa náà san £5. Torí ọjọ́ ọ̀la wa náà lélẹ́yìí. Tábàdọjọ́ ọ̀la tán nígbà táwọn ọmọ wa bá lọ sí Nàìjíríà, tán bá lọ express road, kán wá bẹ̀rẹ̀ láti orí Ọjọ́ta tó fi wá dé Ìbàdàn, kán wá rí mọ́ṣáláṣí kankan bẹ̀. Ṣùgbọ́n níbi tá a ti gbégbèsè yìí sìn, mọ́ṣáláṣí Nasfat ti wà ń bẹ̀. Mọ́ṣáláṣí Nasfat tí wọ́n á mọ̀ pé nígbà táwa náà bá lọ tán, àwọn ọmọ wa tán bá ń bọ̀ lẹ́yìn àwa náà, bàbá mi náà nípinnu àwọn tó kọ́ mọ́ṣáláṣí. Kódà owó tèmi náà wà ń bẹ̀, nínú pocket money mi náà dá £5 síbẹ̀. Inú wa ó dùn, inú àwọn ọmọ náà mọ̀ dùn. Táwa náà bá lọ tán, a máa wọ́n bá ní òjò òkè kọ́ lọ́run rọ̀ sí kábàárì wa. In tó máa rọ̀jò òkè yẹn náà ni. Tá a bá gbìn, òun la máa ká. Al-jazā'u l-ihsān ilā l-ihsān. In tá a bá gbìn, òun la máa ká. Kò sí ẹ̀san kankan fún ẹni tó bá ṣe dáadáa
àfi dáadáa. Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó ní alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, àwọn tó máa ń náwó wọn sójú ọ̀nà Ọlọ́run, àpèjúwe wọn náà ni kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ó ní àwọn tó máa ń náwó wọn sójú ọ̀nà Ọlọ́run, àpèjúwe wọn dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbin àgbàdo ẹyọ kan, nígbà tágbàdo náà bá máa wá wù, á wá wù 700 additional seeds. Èmi ò mọ irú iṣẹ́ téèyàn fẹ́ ṣe tó fẹ́ gba 700% reward. Téèyàn bá wá ṣe eléyìí fọ́lọ́run, wàá gba 700. Tọ́lọ́run bá wá tiẹ̀ Ọlọ́run bá dẹ̀ ní wallahu yudaifu liman yasha. Báyìí lọ Ọlọ́run bá ṣe máa ń ṣe ìdìpẹ̀lẹ́ ìlọ́po fún àwọn tó bá wù ú. Ọlọ́run mọ́ṣá kàwá kún àwọn tí Ọlọ́run máa ń bá ṣe ìlọ́po fún. Màá fi àsìkò yìí màá fi pé bàbá wa Zurajuddin Dàpọ̀ Ayọ̀lá kí wọ́n fún wa ní àfikún. Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ẹ̀yin Asalat yẹn ó dìgbà tá a bá fẹ́ kírun. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú Islam. Bàbá sáfẹ́ kí Zuri ní sà. My brothers and sisters, Aya Alifẹ́lẹ́, mo pè yín. Ẹ ti wá ṣoríire, ẹ wá wọkọ ọlà. Àmẹni tọ́lọ́ ń kọ pé yóò kọ́ mọ́ṣáláṣí tiẹ̀. Eléyìí a pè nípè ní kọ́lọ́hún kó kà mí mọ́, kọ́lọ́hún kó kà yín mọ́. Ẹ̀yin màmá wa ta tẹ̀lé wá sásàlátù, mo pè yín. Èyí tó kù nínú okun tòbí kò ní tán bẹ́ẹ̀. A fẹ́ sanwó fún kọ̀ǹtráktọ̀ ni. Àwa la ní kan kọ́ mọ́ṣáláṣí, ẹ̀ṣọ́ wa ní ilé ìjọsìn wa ní. A fẹ́ yáwó ní bank, a fẹ́ lọ tọrọ owó níta. Ìpè tá pè nìyẹn. Imam, ẹ rí pé a fi sàláàtì sí, a pèpè sí pé ọlà ni. Ayalfọlá, ẹ jẹ́ ká jọ pínnú ẹ̀. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, gbogbo owó tá a dá àtàwọn tó dá títí dànà ó jẹ́ £293. Ìgbà tí wọ́n pè káàkiri pé èló láti rí contractor, a ní ẹ fún wa di Sunday yìí. Ọlọ́run ò ní fi Islam bú wa, kò ní fi ìlú òyìnbó bú wa. A kàn wo àmọ́ bíta ṣe rí, ṣùgbọ́n àlẹ́ni tá a lè lọ bájọ ẹ̀yìn lọ. A máa bá yín dáadáa. Ọlọ́run ó bò mí láṣìírí, yóò bò yín láṣìírí, yóò bẹ ẹnìkan kan wa láṣìírí. Ìpè tí mo ní kí n pè nìyẹn £293 la rí. Tá a bá ṣe sí náírà, ó jìnnà síbi tá à ń lọ. Everybody náà dẹ̀ mú wá rí tí wọ́n ń dá ní Sokoto, iye tó ń dá ní Port Harcourt. Máa rò pé Ọlọ́run má fi ìlú òyìnbó bú wa. Ọlọ́run kó bò wá láṣìírí. Ọlọ́run á ṣèdẹ̀rùn fún wa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ẹ ṣeun gan-an bàbá wa àti Dr. wa bismillah ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We thank everyone for joining yet another exciting, interesting, important discussion
of teenage relationship again this week. Inshallah, this will be the very last edition of it, and we'll hand the rest over to the marriage team that looks into all holy matrimony of our members, inshallah. Before I do that, I want to quickly seize the opportunity to inform every one of us about the forthcoming event of the Nasfat Youth Wing, and that is International Youth Day in celebration of the UN International Youth Day, which is coming up on the 12th of August, 2020, inshallah. And I would like every one of us to please try to attend, inshallah, and Allah make it easy for us as well. Look at that. We have some sections there which will be helpful for us. If you can look at it, that's the section. Just quickly playing that across. Okay, thank you very much for watching that. This event will be on the 12th of August, inshallah. On the 12th of August is the International Youth Day, and Nasfat Youth Wing, the Global Youth Wing, is getting involved, inshallah, as part of the committee. The UK and Ireland Zonal Youth Coordinator has been appointed to chair this committee. Inshallah, I could do to UK and Ireland, and we've been asked that we should have interzonal speech contest, which will mean that we ask all our youth members to have a minute youth speech contest, which will involve, say something about youth engagement for global action, just 1 minute long speech. And a winner will be chosen during the live event, inshallah, in August. We'll keep reminding us about this as we go on. Right, now let's go to the event of today. Sorry that I had to stop by elsewhere to talk about something different. Now, today we want to talk about our teenage relationship. Teenage relationship. What do we understand by the word teenage relationship? We've talked more about it earlier, and now what we want to look into are the solutions. We want to look at the concluding part of it. What have we done towards this? And we will be asking questions. Before that, I just want to share something quickly. Just bear with me. I'll share that and we can get into discussion now. Where are you? 1 second. Okay, the part show or the 1 second, it's not sharing. Right. I have few panelists with us today. We have the likes, quite a lot of our youth members have joined the panel today, and they'll be discussing. First, I want to make the section to be as interactive as possible. Let's get on the chat group. Can we tell us what do we understand by the word halal relationship? What does it mean to us? Let's see if you have some answers there. Halal relationship. So on the chat group, can I have some answers there?
halal relationship. What do we mean by that? Thank you, Abdulaziz. That's good. Thank you. Halal relationship that is solely for the purpose of marriage. Good. Any more? Do you have any more answers? Permissible relationship. Thank you, sister. Permissible relationship in what context? What do you mean by that? Do you have any more? Relationship based upon the dictates of Quran. This is lawful relationship. Okay, thank you. Say that says marriage. All right. I think we all have a general understanding of what this relationship means. This is based upon the fear of God. Okay. I think we all understood what the word halal relationship means. That people said it's what we call permissible relationship that is solely for the purpose of marriage. I think that is where I want us to start with. Allow me to call on to one of us, Sister Zainab. When you say relationship based on the fear of Allah, I will assume, what do you mean by that? Can you unmute your microphone and talk to us, please? Can you explain a little bit further? It means it's not only for marriage, but in any relationship you're in, you put the fear of God into it. You just don't do things as you please, but you also think, what I'm doing, is it going to please God, Allah or not? And also, if it were to lead to marriage, you should like follow the guidelines that Allah has already set for us through the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's Sunnah. So okay, thank you very much for that. That's good. Thank you. So what we want to do now is we want to listen to people's opinion of this. We want to take contributions, and inshallah, we want to be able to come up with a valued solution, a lasting solution. Because there's no point of we just discussing this without we having a credible landing on it. You know, what are we taking away from this discussion? Are our parents on board with this? What do we think will be acceptable for parents to look into? Now, there's a question there. Can you please clarify for me what age brackets do we consider as youth? Okay, we're coming back to that, madam. Now, when we say teenage relationship, what age do we think we are allowed to have a relationship with a fellow person? What age do we allow that this is acceptable? What age? Can anybody drop answers there on the chat? What age do you think is allowed? Now we're not talking like, okay, maybe I should clarify it. Maybe say something of romantic relationship. Let me put it there. Toib said age 18, 17, 15, 21, 18. Okay, we're having 18, 17, 21 plus, okay. 25. Okay, 25, or madam, 20, 18, okay, as long as they are mature. Okay, good, I will take that. Abdulaziz said, as long as they are mature by dictates of the nation you are in. Okay, thank you, sir. Between 18 to 22, okay, that's acceptable. Okay, all right. All right. I have two answers that catches my attention. Two answers caught my attention there. The one that says, as long as they are mature, and the other one says, by the dictates of the nation you are in. Now, this begs for further explanation. Brother Olitola, are you happy to clarify this? I can give you right to talk. Let me give you right to talk if you are happy to talk. Brother Olitola, you have just unmute yourself now, sir. Assalamu alaikum. I guess my reasoning or rationale to the question, without having given it that much thought, is the idea that, well, based upon the nation you're in, you are guided by the rules of that space. And as Muslims,
within reason, we adhere to the rules of where we are at. So if the rules in a country dictate that you can start having those relationships at 18, then 18 would be a manageable age. If the dictats of a country say 21, then we would take that as a measure. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you very much. The brother said something very vital. As Muslims, we are always in compliance to the rules of the land. Thank you for that statement. We are always in compliance to the rules of the land. Always in compliance. Always in compliance to the rule of the land. So if the law of the land says get married at the age of 16, then you get married at the age of 16 if you think that you are ready for it. If the law says get married at the age of this, then you should get married at that. Allow me to welcome onto the stage our mother, Alaja Oyewumi. I have a question for you, ma. What happened? In most cases, most of our teenagers or our young adults, they want to get married just because they don't want to sin. They want to engage in sexual relation without them thinking about the values, the virtues of being married. What do you think? How do we approach this? How do you advise your children for this? That to say, you know what, I'm 19, the law allows me to get married. I'm going to get married. And as a mother, you think, I'm not sure you are quite ready yet. How do you encourage them by not falling into the marriage thing? But at the same time, what would you say to them in that note, man? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah for discussions like this, because I think these are the kind of bases that will prepare our children for marriage. And the way we have to look at it is like my response to when is a young person ready for romantic relationship? I said when they are ready for marriage. And I think we have to make this discussion because there is no romantic relationship that is halal without marriage. So we have to talk to them and let them realize the concept of marriage. Marriage is what Allah has decreed on us. Allah asks us that a believing man should marry a believing woman. And whatsoever they have to do is to the glory of Allah, to form a family, to start life. And it is not something that we can just do just for the pleasure of doing it. A Muslim does not have the belief that, oh, I'll go into a relationship just because everybody around me is having a romantic relationship. There is a reason for why Muslims are going into relationship. And I think as mothers, we have to start that discussion with them at a very early age. When it is time for them when they know they are about to be ready for marriage, then they start looking at this thing. I don't think age comes to it at all, because children are different. Some are ready early and some are ready late. So we'll have that discussion with them. I think the first one is to be open with our children, to engage with them, to know what their needs are, and to be able to discuss facts with them. Because most parents will shy away from this and we just give decree to say, oh, you cannot marry in my house if you have not got your degree. There are young people, young adults that will get married, go to school, and still be a great achiever. And there are some that all this will come as a kind of limitation to them. So we have to know who our children is, what their need is, and also to make sure that we do all those things with the tenants, with what is expected of us as a Muslim. There is no romantic relationship in Islam. There is relationship that points towards nikah. And when we have that, we solve a lot of problems in our society. So a child that is 16, 18, will have relationship, but not romantic one. And they have to be prepared for marriage. And that is when they start thinking of that. So there is no two way about it. A Muslim child should know that for them to be in romantic relationship with any other person, it has to be through nikah. May Allah guide us. Thank you very much. I just got a comment that just came in now. It says, when someone wants to get married because of romantic relationship, the person believes that it is late to start talking to them about marriage. The tarbiyah should have started earlier enough. Now, this is my concern. You know, at a point, our teenagers, they have what we call developmental milestone in their body outlook. You know, it gets to a stage in life that you start noticing some physical development in your body. You start paying attention more to the growth on you. You start understanding what the biology
of your body is saying. Now, at that point, you might get yourself into, okay, do I need to start paying attention to this, or do I focus on something else? Now, having said that, when exactly do parents allow to start talking to their children about this? When should they start talking to them about marriage? You know, sometimes most of our parents refuse, or I don't know, maybe we don't listen too much to our kids. When should we start engaging? I'm going to throw this open today to everyone now. If you want to talk, please raise your hand. I can give you right to talk. When do you think we can start talking to our kids about marriage? When do you think is allowed, is acceptable to start doing this? Please raise your hand if you want to talk. I would give you right to talk on that. There is Fatima Mustafa. Fatima Mustafa, you have right to talk. Please let us keep our opinion or our response within a minute, please. Within a minute. Thank you. You have the floor, sir or madam. Fatima, unmute yourself, please. Fatima Abdusalam Mustafa, unmute yourself. Yes, you have the floor. Just unmute your phone. Okay, I'm going to go to the next one. Kabir Roni, you have right to talk. Okay, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Now, according to the question, when the parents supposed to start talking to the children or the words for marriage, if you look at the one of the Islamic practice is that when you have a child, maybe if you have a female and male child, you should separate their bed when they are age of 7, or when you started noticing that they are becoming a mukallaf. So I mean, they are getting to the mature stage, poverty age. At this point, anything that has to do with sexual relationship, sexual spiritual development, anything sexual, I think this is what we call sexual education in Islam. Everything that has to do with their sexual development, they need to be taught about this. This is the point where the female needs to be taught about the height, the spiritual bath, how they take care of themselves, what they need to do, how they have to protect themselves in company of opposite sex, what they need to do with opposite sex, and what they need not to do with opposite sex. So at this point also, they need to be trained about what nikah is, the prerequisites of nikah, the reason for nikah, all the benefits of nikah. And this will form part of their spiritual development about the deen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you very much, brother. I'll take one more. Fatima, you have the right to talk. Fatima Abdusalam, unmute yourself. Please unmute yourself, Fatima Abdusalam Mustafa. Okay, we have to move on. Okay, we're moving on. What you have the right to talk now. There is someone with the name What, unmute yourself. Bismillah. Bismillah, what? Okay, I think I will have to move on from that. What is also not talking. If I've given you a right to talk, please just unmute yourself and start talking. If you've been called, please, let's pay attention. If you raise your hand, we haven't got the time, raise your hand, we'll give you a right to talk. And please just unmute yourself and start talking, please. Now, someone put something on here that is quite interesting. The person said, when they come to you about their crushes. Now, the question here is, how do we differentiate between crushes? I was reading something earlier. We were told that we have two types of crushes. We have the identity crush and we have the romantic crush. The identity crush has to do with when a child happens to identify himself or herself with somebody.
that they want to be like that person. That is identity crush. Well, they can talk to you about that. That is fine. However, when they are now having a form of romantic crush, now this is the point whereby you now have to identify what do they find as the ideal thing in their opposite sex, say in a man or in a woman. So these are the things that we have to pay attention to. Now, let me bring in one of our sisters, Khadija Adetuji. Question: if you think that you fancy someone, do you think at that stage, when you fancy someone, you should bring it to the attention of your parents? Do you think it's the right thing to do, or will you keep it to yourself and just work on it differently? What do you think will be the answer to this? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. In regards to the question that you just asked, I think a lot of it depends on the relationship of the child with the parent, because a lot of the time it's not something that most people will be comfortable talking to their parents about because of the separation between our social lives outside of the house and our social lives inside of the house. So it would really have to do with how close the child is to their parent. If it's someone who has a very open and honest relationship with their parent, then yes, they would probably tell their parent about their crush very early on, or it would be something that they've been discussing over time. Whereas if it's something where the child feels like, if I tell mommy about me liking someone, it will become a thing where she's saying, yeah, I've been misbehaving, I'm not focusing. Yes, thank you. I'm not focusing, I'm not a good child, I'm not following my religion, stuff like that. So it depends on how you've built your relationship with your child and how comfortable they feel talking to you about things that happen outside of the house. Okay, thank you very much. Do we have any parent that want to add on to that? When your child comes to you and say, Mom, I think I fancy this person, what will be the perfect response, or what do you think will be applicable? How do we respond to such question or such statement from our child? For example, a very young child, say 15, 16 years old or 17 years old, that is on the way to college. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Speaking. I think I will engage with the child. I want to explore what the needs or what the feelings are. I'll look at that person and I've started discussion no matter how young that child is. Because if I'm able to build a rapport with my son or daughter, then they will trust me enough to come and ask me more questions. And whatever they want to do, they will come and discuss it with me, and I will be able to guide them to the right path. So I don't want to know what age they have. When a child tells me that he has a crush on anyone, I will start the discussion right there and then. And besides, they don't even come to us sometimes. The posters in their room, the background on their phone, those are the kind of signs that we can see. If it is always a particular person, a singer, a footballer that is there all the time, I think as a woman, as a mother, we have to kickstart the question. So that's your crush. We are their mothers and we should be open to them. We should open our hands and say, come and talk to me no matter what the situation is. That is our job. And it is not for us to condemn. As an African woman, I will always say, if I put on my African woman cap, you come to me, you talk about crush, I will bring the orogun out of the closet. But now I think I've had the experience to say, let us talk, because I know that will go a long way. And I'll be able to educate that child. I'll be able to tell the don'ts and the rules and what is the best for them in a way that they will understand and they'll be able to comply with. So I think no age is too small. We are in the digital age now. Girls 7, 8 are talking about crush. And we have to start responding to that as the world is changing. Thank you very much. Someone just said something. When your mother said to you, let us talk, it means you sit down and listen to me talk to you. I mean, that is what we were meant to understand growing up in African homes. I have Saeed Akobi. Is that hand still up for response, or you just mistakenly up? Saeed Akobi, you have the floor. Yeah, thank you very much. I hope you can hear me. Yes, we can hear you. Yeah, my name is Saeed Akambi. Last week when this
last 2 or 3 weeks when this meeting was held, I offered to share a personal experience. First and foremost, I would like to thank the youth and the mission board for bringing this back to limelight. I'm the only son out of 7 ladies, and my position is number 2. So I look at my sisters as fragile objects. No one should toy with. So for me, that don't want any harm befalling my sisters. I should also not be seen maltreating any ladies. So I try to live an upright life. Sex and relationship, no doubt, as young men and women, we will be faced with these challenges while trying to choose our life partner. The urge of having sex intercourse will always be there at different points in time, most especially in the midst of your friends who have been exposed to such things at earlier stage, and you are trying to keep your own virginity. You are either stigmatized, called all sorts of names, such as Egbe, Korita, Koleta, Okobo, etc. Then the pressure goes on, like now that the internet, social media has exposed all of us to different vices of sex. Back in those days, I do ask myself this question: is it when I get married that is when I will have sex the very first time? What of if I am unable to perform? Would that not be a shame? Should I succumb to the pressure from friends so that I won't be tagged as with those names? So curiosity, they say, kills the cat. When my mind kept on wandering, I resorted in reading the Holy Quran. I mean the English translation, as I don't know how to read in Arabic, but I value the translation as I understand what I was reading. So to my surprise that day, the first page I opened answered my curious mind, where Almighty Allah said, "We put the thought into animals, how much more you men?" I repeat, we put the thought into animals, how much more you men? I reflected over this several times and told myself, I don't have any excuse. If God put the thought in animals on how to have sexual intercourse, then we as women, we will know what to do when the time comes. This is another concern that is always raised when it comes Saeed, I'm sorry, I will have to, can you wrap up in the next 30 seconds, please? Because yeah, definitely I will. And the other concern has to do with compatibility. The person I want to marry to, is that person sexually compatible to me or not? And to me, I feel Almighty Allah have also answered that question, whereby He will not give a believing woman a not unbelieving man. So that excuse of having earlier sexual intercourse before marriage, definitely that excuse is not there. If both of you have no previous experience, you definitely don't know how you can perform. So I leave that to others to judge, but that is my perspective towards these issues that we are discussing. All right, thank you very much, sir. I think while you, something I picked from your statement, you said your friends who happen to have been exposed to things like that and what have you. I think this is the point whereby we observe the strict, the strict guidelines of who do I move with, who do I relate with constantly. Yoruba will say, because it is quite obvious. What we are saying is that if you want to be good, even Rasulullah even says that you need to be in the company of those that fear Allah. You need to carefully select your company, because there's no way, if your set of companies are those that go clubbing every night, that drink, that smokes, that do whatever they want, of course, there is only much you can withstand before you yourself become one of them. So I would say we have to look into that as well. I have, there is Galaxy Note 10. Your hand is up. Galaxy Note 10, you have the right to talk now. Please unmute yourself.
1 minute. Sorry, I'm the same person. You can go to the next person. The same person. Okay, good. Yeah. That's fine. Thank you. Elijah Yewumi, sir, you have the right to talk, sir. Quickly, sir. 1 minute. Najimo Yewumi, you have the right to talk, sir. Please unmute yourself. Wa alaikum salam wa barakatuh, sir. Yeah, my brother, you've actually answered what I was about to say when you said you used the proverb. You see, the two questions you've asked, both the right time for relationship to commence and about the cross. Everything revolves around about three fundamentals. Number one, we have cultural influence, meaning our African culture. Two, we have the environmental factors here. Our children are in UK, and the UK culture is having influence on our cultural influence background, where we're coming from. And the third culture is the Islamic culture. Our ability to harmonize these three cultures will go a long way to determine the appropriate time of when the children can start courtship. The fundamental thing somebody that I've mentioned is there is no courtship of whatsoever in Islam that does not start with the good intention of leading to nikah. Then talking about the crush, that is where I'm saying you have answered the question. And this is where we as parents, we have key roles to play. And I must give credit to whoever organized today's topic, which is very fundamental. We need to now start to see how can we improve on how our children can be meeting, in a social gathering that's purely or predominantly Islamic in outlook. And that is why we invite youth together to come together. They can find whoever they want among themselves. You have said it all. Somebody says, show me your friend and I will tell you whom you are. If the children live today, if your children, all their friends are Natalia, Miriam, all those things, and they are from Christian side, there is no way it will be very easy for you to convince them not to go out with them. So we need to start modeling their mind as parents from now. Allah, may Allah forgive me if I... Thank you. I would like to bring Ryan Mohamed Noah onto the stage. Ryan, just a question for you, brother. Among your friends, what do you think will be your response if there is, you observe that within your college group, there are some of them talking about relationship, boyfriend and girlfriend. What will be your, if you feel the need for you to have one, what will you do as a Muslim brother? What do you think will be the right thing to do? The right thing to do if I hear them talking about it? Well, if you heard them talking about it and you believe, okay, maybe it's about time for me to have one myself, what do you think you would do? Well, me personally, I don't really. If my friends are talking about relationships and stuff, if I haven't gotten to that point where I'm thinking about it as well, I would just dismiss it. And because of the fact that me personally, I go to a college that's predominantly Muslims, they don't really talk about this too much. So I'm not too sure what I would do if I was in that situation. But quite frankly, I'm a person that I don't think I would easily get influenced by others. So if I hear my friends and other people talking about it, I'll just be like, if I'm not ready and I haven't been giving that thoughts to it myself, then there's not much I can doing in terms of other people. Okay, let me hold you there while I bring in Ganiat Efukule. Ganiat Efukule, Ryan said if he doesn't think it doesn't seem to be ready, what do you think? What can you say is your ready period? When do you think you can be ready for such thing? I don't really think that there's a specific time period for everyone. It's just exactly when you're ready. When you feel like you've met someone, it doesn't matter what age, there's no specific age, but when you feel like you've met someone that you potentially want to marry, then that's what time that you should be ready. So listening to what Ganiya said now, Ryan, at that stage, what do you think will be your next line of action when you think you've met someone
that, okay, I think I like him, I can relate with him, I like X, Y, Z about this person, what would be the next thing for you to do? I'm really not too sure what I would do in that situation. Will you talk to the girl? Will you talk to your parents? What do you think would be the next line of action? Well, yeah, I would talk to the girl, see how she feels about the whole situation. Because relationship, there's two people, obviously, so I can't just be saying, oh, now I want to marry you, now I want to do this. I need to talk to the girl. I'm not sure if I would go to my parents in that time, because if I'm at that age, like in the back of my head, I'll be thinking possibly this isn't a halal relationship. And because of that, I don't think I would go to my parents, because although I feel that I'm ready and that, quite frankly, if I'm immature and I'm still young, so I don't think it would be allowed in my household, and I wouldn't go to my parents. Okay, this is interesting. I think parents can see where we are coming from now, because at the end of the day, when they think that they are ready, they are ready. No matter how much you try your best to stop them, it will only lead to a secret relationship. And when it gets to secret, then secret on secret on secret, then you cannot monitor them forever. Now, let me just open it to the mothers and fathers now. Hearing what these two lovely young girls talked about, what do you think will be your next line? How can you make your child feel relaxed to come up to you and have an open, honest discussion with you? The line is open. Sharifat Mogaji, you have the right to talk now. Sharifa Mogaji, you have the right. Please unmute yourself. Please unmute yourself. Okay, I'm moving on. Elijah Agba, you had your hand up earlier. Do you still have something to say? I would unmute you now. You have the right to talk, ma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Sharifa Mogaji. I will first of all advise all the parents, especially we mother, we should create a bond, strong bond between our children, both female and male, because most of us in Nigeria, we basically based on girls. We should also train our male children as well, in order to know how to handle a woman when they get into marriage, not only female. When we are very friendly with them, let them know that whatever, no matter how serious the thing might be, we should be the first person they come to. Let them open up. Even if the situation is not good, you still have to calm down. Don't put them away. Always be friendly with them. Advise them. Let them know the right thing. Even if they meet anybody, you will be the first person they tell. I have younger children. I still tell them things. And in this situation, in this society we have, they've started teaching them the sex education from school. So once that happens, start teaching them as well at home. Tell them what Islam says about it, because what they will tell them in school is quite different to what Islam says. They said to them at school that from 16 they can start having sexual relationship. But I let my children know that no, it's going to Quran. Let them know what Quran says about it and the punishment from Allah if they do it. But sex education comes after marriage. And if you see the person you really like, let me know. Then I can start do my findings and help you as well. Bring the person home when it's right time. I want to know them so that you don't go into the wrong hand. May Almighty Allah to guide us. Amen. Thank you very much. Assalamu alaikum. Sorry, can I add one more thing about sexual intercourse that my brother was talking about it, that there was a time thinking about
How am I going to start when it's the time? Just day after marriage. How do I know what to do about it? Yeah, this thing we also as a parent, we need to train our children how to go about sex relationship when they are ready for the marriage. These Somalia people, they usually do this thing. They train their female and male how to do this real sexual intercourse, to satisfy themselves, so that the husband wouldn't be going around after marriage. All right, madam, so that we can stay on track of our discussion as well. Can you just bear with me? I have to bring in someone as well on here. Fatima Mustafa, you have the line unmuted. Please unmute your phone. Okay, Alhaji Agba, do you have the line? You have the line now. Yes, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yeah, actually, what I want to discuss, Alhaji and Alhaji Oyewumi have actually knocked the nail on the head. May Allah be pleased with them. It's about our children being our friend. And every time, like what I'm starting with my children is that every week, I always have a date to speak with them when they were young. And with the only one that with me now, to speak with them and say, what's going on in your life? Can we talk? What is it? Be a friend to your children and you get everything. And they will not get it wrong. May Allah be with all of us. Amen. Thank you very much, for that short and precise addition. Okay, Fatima Mustafa, I'll come back to you now. You have the right now. Please unmute yourself. Jaja, Nam. can you call me when you're ready? Okay, we'll do. Fatima Mustafa, you have the right now. Okay, let me go to Sharifat T. Sharifat T, you have the right to talk. Unmute yourself, please. Okay, Salam Alaikum. It's just going to be a quick one. Everything comes back down to education. When your children come to you saying that they are ready for a relationship, you need to sit them down and ask them why do they think they are ready. So if they why do they think they are ready? You educate them. You probably educate them what you need to see. What did you see in the girl? Why do you think she's the right girl for you? So that you can get more information and you'll be able to direct them and guide them. I know first or okay, I think we've had a few interesting contributions. Now let me go to our missioners. Now we could hear those two young girls talking about when they are ready. And the brother said, I don't think I will go to my parents. I don't think I'll be comfortable to go to my parents at that particular stage. What that means is that he feels he was ready, but he doesn't see the need or maybe the fear of the parents or the need not to. I don't understand. What do you think we would do on that note? Missioner, any missioner can take this up, please. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. First of all, apology, I didn't mute myself while the call was on. Alhamdulillah, I didn't say something controversial. Well, several things. I quickly want to go back to what people have said. Number one, you cannot give what you don't have. People have talked about education, but what type of education? Somebody talked about conflict of three cultures. How do parents harmonize this culture? There should be education on the part of the parent. A parent that wants to talk to a child born and bred in the UK and knows nowhere apart from the UK, but that parent that parent has not adapted or integrated to the UK system in terms of culture. How does that parent educate the child? So in essence, the parent cannot give what he or she doesn't have. That's number one. So it is essential for the parents to integrate. When we say integrate, it doesn't mean that you leave what you are coming from, what you are coming with from your background. Secondly, parents need to understand what are the Islamic dictates. It is part of what you want to give. If you don't understand what Islam dictates, again, you cannot give what the children are expecting from you because you don't know. So the parents have to first of all educate themselves. Parents must educate themselves. So now that is
essential. Without that, we'll just be marolling and nothing positive will happen. And thirdly, with regards to that brother, may Allah bless him, he was so blunt. I just don't think I'm going to go to my parents. It's just a phobia, not phobia of the fact that he is scared for the parent, but what am I going to get from my parent? What exactly am I going to get? My parent is going to knock me off, and the sister said, Otife, you're Mobruku. This is the kind of thing we tell our children. So we don't understand where they are coming from, where they are, what their social life has been. We don't know. So it is education, and enlightenment for the parent, first of all, before we can say you want to teach. So finally, I will say this floor to other missioners to talk. But finally, it is very essential to befriend the Quran and the Hadith. Very essential to befriend the Quran and Hadith, and let these children befriend the Quran and Hadith. Whether they like it or not, like the brother said, if they are accustomed to the Quran and Hadith, they will definitely find answers to their questions, that Brother Sonny said earlier. Curiosity will take them to, when they read the stories of the Sahabas, when they read the life of the Sahaba, the life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the early Muslims, they will find answers. May Allah make our life easy and ease our affairs. Assalamu alaikum. Alaikum salam. It's getting interesting on the chat group. Just 1 second. Just 1 second, please, sir. It's getting interesting on the chat whereby someone said no child is going to come to a parent who's not going to listen. And there's been a rejoinder to that, who says that perhaps what the brother was trying to say is that there has to be a pre-existing relationship between parent and children. You know, it starts with take this, then parent gives that. You know, when you start listening to the little things, then when the big stuff comes in, they'll feel free to come to you. And if you don't be of the value of being judgmental as well, perhaps that would also help. So, so that our child does not go elsewhere to seek for advice, because every child will always seek for advice, either from their friend or from who they think is their mentor, from who they think can guide them. It now depends on what that person says to them. And I keep saying to all my youth members, nobody will like you or will love you 100% like your parents. No matter what they say to you, nobody in this world will love you 100% like your parents. So your parent must always be your go-to library. No matter what it is, it might be hard that you won't like what they said to you, but they should always be your go-to person. Bismillah, you have the floor. Assalamu alaikum. 1 minute, sir. I just want to give a practical example. All right, sir. I grew up with my mom, and then my mom has been my focal point that I learned a lot from her. She's unlettered. My mom, she's an illiterate. But when I traveled down to Europe, I found out that my mom used the same method that the Europeans use in bringing up their children. I trust my mom so much that even when I do awful things, I will tell her, and she will listen to me. And she will listen to me. And during the time that maybe I was a teenager and every other thing, and when I grew up, I used the same method in raising my children. I just want to give a practical example that happened to me just about 3 or 4 weeks ago. My son called me. He is an Hafisul Quran. He's in the university 200 level. He said, Dad, I want to tell you something. I said, what is it? He said, I've met a girl that I love. I said, are you sure? Have you talked to her? She said, yes. I said, what did she say? She said, yes. I said, okay, fine. Can I talk to you, both of you? She said, okay, we'll do a video call to you. And I spoke to both of them. I told them, I said, one of the things I want to share with you, your mom, I met your mom when she was 15 years old. I was 20 years old. And I proposed to her. We decided, okay, we wanted to go to school. And then 11 years after that, we got married, and we are married for 23 years now without any break.
which shows that maybe you can get the person whom you want to get married to as young as maybe that person. And I spoke to them. I told them what the Quran says. I took them. Sir, can I hold you there, sir? You just said something now. You said 5 years later you got married after meeting the mother. Are you encouraging 11 years before getting married? 11 years later. Okay, 11 years later. Okay, even better. 11 years later. Are you encouraging our kids to stay 11 years before getting married after meeting someone, sir? Yeah. One of the things is that if maybe during that period I've ignored her, and then what will have happened? Will I be able to maybe get someone like her? Will she be able to get someone like me? That maybe at the end of the day, both of us are happily married now. Therefore, that's the reason why maybe when you're a child, let your child have that confidence in you. And then the first person he called happened to be me. And then now he said, I wanted to invite him to my 20th birthday. And I called the mom. I said, has Bassett spoken with you? She said yes, that the girl is, I said, call the girl, advise the girl. I advise them. I took them to the Holy Quran, to chapter 17, about what Allah say about illegal intercourse, about sinner. I told them about it. I said, you know it, you know better, and you are an hafiz. You know every other thing. And I asked the girl, have you spoken with your mom? She said, actually, she told her mom, but not in details. And I told them, I said, if maybe you are ready, I will give you all my backings. But one thing is that I discussed everything, all the details about marriage with my son. And I said, if maybe you want to do it quickly, I'll give you my backing, but these are the responsibility. He said he will wait when he finishes and he gets a job. And these are the things that maybe we need to open up. Our children should be able to come to us the way I do go to my mom. And then I allow them to have confidence in me. Even if you do awful things, believe in me. And that's just maybe the message I want to pass to parents. Listen to your children, let that bond be there, that you will be the first person. Like the little girl now, she's O negative. I told her about the consequence of O negative having any sexual intercourse, and then we will lead to maybe pregnancy. And if maybe she aborts, you might not be able to have children because of maybe what it entails about O negative. These are some of the things that we need to discuss with our children so that they will know. That's what maybe my contribution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Thank you very much for that enlightening discussion, sir. We have very short, limited time. I will give room. 2 hands are up. Let me take Khadija Adetunji 1 minute, please. Your contribution. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. What I really just wanted to touch on was your question to the brother that just spoke when you said, are you telling our youth to wait 11 years to marry or something like that? I think in the brother's case, it was more of they were both young and still developing, but they knew they had these feelings and this commitment towards each other. Those 11 years between when they first initiated their relationship and when they married was almost like a getting to know each other stage where they strengthened their love and affection for each other while strengthening their beliefs and allowing Islam to guide their relationship. It wasn't necessarily a thing of once you meet someone, you have to wait 11 years. It's really up to you and the two people in the relationship, how long it takes between your initial meeting and your marriage, because you never truly know someone, but the more time you spend getting to know them without that permanent bond, the better your relationship is likely to be, which is probably why their marriage has been such a success for 23 years. It takes time and dedication, which obviously they showed within those 11 years. And that is clearly what they needed for them to be able to survive as a couple and get to where they are now. Thank you very much, sister. The reason why I highlighted that is because our father was describing something in the 50s. That generation does not exist anymore. It's far, far, far gone. Absolutely disintegrated. It's gone. I'm telling you. In the recent years, once the social, what does the social understanding dictate? The language that dictates is that you are my boyfriend, I'm your girlfriend. Then you start having this physical pressure
to advance what it takes to become my boyfriend and girlfriend. Then there'll be this whispering to your ear and saying, okay, can I kiss my boyfriend now? Can I kiss my girlfriend now? You know, those kind of things would happen, whether you like it or not. So that is the reason why it is quite dangerous to allow that to fester for long. You know, getting to know, even someone would say that even if you want to study a man for 10 years or 50 years, it doesn't mean that you will know this person. You want to study a woman for so long, doesn't mean that you'll get a degree on that. You just keep studying. So I would want to say, you know, it's good that it worked well for our father, but for the recent age now, we have to be quite cautious about how long do we keep that. Mark Noah, you have 1 minute. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Yeah, I just think I should chip in one little, note as well, and that actually build upon what you just said. To start with, thank you for the youth giving us all this opportunity and then exposing all this to the parents and the children alike. What I was just going to hint on is this. Like you rightly said, most of our experience, Sheikh Muhibbuddin just gave an experience what he has passed through. If I say looking back myself in the mirror, my situation feels like that. But one thing we should realize was like you said, that was in the 50s, of course, not as far as 50s. But then the reality of the time was that once you say bye-bye, you're probably not going to hear or see yourself for the next whenever time you're going to see again, assuming you're not living together. But in this current age, you see yourself every second with the social media. And the closer you are to yourself, the higher the chance of offending yourselves, crossing your paths, which is what marriage is all about. Building that, strength to withstand that. For most of our kids, they don't have it at the minute. What they now find is that most of the time when they jump into, first of all, there's no room for them to have long relationship. They cannot bear it. The pressure is usually not there for them to bear it, given the social media and what is available to them. Be that as it may, if that leads into early marriage, that in a way accounts for the reason why we have a lot of marriage breaking down. All right. So what I always advise is that if you're really sure about this, it's going to be a complete commitment. And that commitment will be like a mutual commitment and personal commitment as well, that you want to really fight for and want to keep for long. But the best thing is the fact that you look at the distance you've got to travel. If you're in, maybe secondary school, you think you find somebody, oh, I love this. You still got A levels to do. You still got university to go. You're still going to come across people that you might feel, oh, this is better, that is better, and this is what it is. So in the best sense of it, I think it takes a lot of commitment. And the advice to the youth is that once you decide on this is the person I want to look, you've got to lock your mind onto that and encourage that you want to, prove your other party as well to think the same way. All right, thank you, sir, for that. Elijah Adetuji, you have just 1 minute. I've been asked to. Our time is up. Just 1 minute now. 1 minute, please. If the time is gone, we can postpone for another day. I don't mind. You've had your hand up for so long. 1 minute, please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to thank all the speakers, but my own contribution is divided into segments in the sense that I talk about the sex education, which is age bound. For each of your children, there is age limit to what you're going to say to them at what particular age. Like the 7 years and 7 to 10, we tell them about the different parts of their body and how we can restrict themselves. Like the ladies say, you tell your lady how to sit when in public and all that. Now, advancing to another stage will be their secondary school age. Then you advance your education as they move along. The critical stage is when they are between 16 to 18. That is the age of peer pressure, whereby they see things, they want to experiment. Now, this is where we mothers, age 16,
I would recommend for parents, wherever we are. Because this part of the country, they see, they read, they watch so many things on the media. So this is where we have to come in from age 16. We begin to tell them. Now, if our child tells us, then we can start our engagement with movie evening or movie night Friday evening. We should learn to create, both parents anyway, should learn to sit with the children, maybe create a time to eat together, and from there you open up discussion, or you watch film and from there you begin discussion. These are ways we can begin to engage with our children. And looking into the present environment we find ourselves within the Western world, then we can pick up from there. Salam alaikum. Just to cut everything short. Thank you very much, Ma. So this is how far we can go for this section. Let me just quickly do a wrapping up. What we have come up with as part of the solutions for both our teenagers and for our parents is that we should establish a line of communication between our children and ourselves. A communication that will allow open discussion, whereby they can talk to us, they can come to us openly about anything. Mother, I think I'm going to fail this course. Then mother should be able to ask questions without being reprehensible to the fact that what the hell, what are you doing? Open, listen also. That's number one. We should also be able to listen. We should have listening here. Not every time we get something that we want to chase and chase and chase and chase. We should be able to listen. And also to parents. Some parents live the life of what will others think. Are you going to bring the name of my family to disrepute? What will Afam we did say about my child having wedding at the age of 18? When we keep focusing too much on that, then we will be offending ourselves. We're offending the values that matters most to our parents, to our children. And also, another one to the parents is that we should try not to assume. Parents or elders, older ones, when they see two younger ones together having a discussion, most adults, their mind quickly go into, are they having premarital engagements that they shouldn't be having? Things like that, it breeds something that is not good towards having the right thing. And at the same time, I would want to appeal to all our missioners to please ensure that we keep revisiting this topic over and over and over again. It is a platform that and us, we are allowed to forget. And when we are forgetting, again, when you take your mind back to it, you know that this is a value that I have to do. May Allah make it easy for every one of us. And to all marriages, we ask Allah to continue to strengthen our love, continue to strengthen our homes. To all the shaky homes at the moment, may Allah grant them succor. May Allah grant them stability. Inshallah. Bismillah lilafi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lihilafi Quraysh. Ila fihim rihlata shita'i wa sayf. فليحمدوا رب هذا البيت الذي أتيهم من جوعه وحمناهم من خوفه. Thank you very much to all our missioners. Thank you for all our speakers as well. If I didn't call you, it wasn't intentional. I apologize for that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can I, on behalf of the ZMB, request that you should have a calendar, because this is something that cut across, whether for the youth, for the parents, fathers and mothers, for the uncles and everybody. Can I request on behalf of the ZMB that you have a calendar where we come back and revisit similar topics, so that we ZMB can factor it into our programs, so that everybody will benefit, as we can see it's something that everybody enjoys and they love engagement. So we will appreciate if we can have it on a regular basis, maybe every quarterly or something like that. Inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ashungo, brother Jeje, àti ẹ̀yin youth wa àti gbogbo apáta tí a contribute. Due to time, I'll continue about Kosasiko. Inshallah, that's where we're going to stop for that lecture for today. May Allah Azza wa Jalla, please, in His mercy,
kí Ọlọ́run kí ó gbàdúrà gbogbo wa inshallah. So without taking much of our time, gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ fúnra wa ìní a máa parí nǹkan bí 2:15 or 2:20 inshallah. Nísìnyí àfẹ́gbàsíkò I'll lọ to the next program which is prayer request. Kó tó di pé àwọn ọ̀nà Suratu Yasin àwọn ọ̀nà prayer request torí àsìkò tó sì la ṣe ṣe kọ́mọ kóbó báyìí. Àwọn tí ó bá ṣe prayer request náà ni àwọn olórí wa the zonal missioner Sheikh Muhyiddin Igboho Azuglumolahu wọ́n wá ṣe prayer request nísìnyí. Bismillah Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله a fi àsìkò yìí a fi ṣàdúrà fún gbogbo abiyamọ pátápátá tá a wà lórí pláfọ́ọ̀mù yìí Ọlọ́run ní jẹ́ a jẹ̀bi lórí àwọn ọmọ náà gbogbo ohun tá à ń gbìyànjú lórí wọn tó Ọlọ́run jẹ́ orí bí a ṣe ń sọ gẹ́gẹ́ bí dókítà ṣe sọ inshallah we revisit the program is very interesting and we really need it ó bá ṣe bí tèmi ní at 22-23 mo ti fẹ́ káwọn ọmọ ọkọ wa wọ́n mọ̀ mí dáadáa ní ti máa béèrè pé kó dákun Ọlọ́run ọkọ àlùbáríkà bá ṣe fáwọn ọmọ tọ́jú obìnrin ìyàwó àlùbáríkà bá ṣe fáwọn tọ́jú ọkùnrin àtàjọbí dákun Ọlọ́run jájọbí lórí wọn kalẹ̀ Ọlọ́run bisimilayi na àtẹyìnà bisimilayi rahman rahim na àtẹyìnà kàlùkọ́fẹ́ fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Now first prayer request ta ní oní sísá kan tó ní ká bá wọn ṣàdúrà last week pé àwọn ti fẹ́ bímọ àwọn ti ránṣẹ́ sí wa pé àwọn bímọ ń jọ Wednesday Ọlọ́wọ́ ìyá yóò wọ ọmọ yóò wo bàbá ọmọ náà lọ́ndàkùn gbogbo àwọn tó ti dúró sílẹ̀ sínú ẹni táàmọ̀ ọjọ́ ìkúnlẹ̀ mọ́jì ònira fún Ọlọ́run wọlé ilé ìta gbọ́ gbogbo àwọn tó ń wojú Ọlọ́run ẹbí inú ara náà rẹ̀ lọ́ọ̀bà dá wọn lóhùn bisimilahi ilé ìlàfi bisimilahi rahman rahim ilé ìlàfi Quraish ìlàfi ìmọ̀rẹ́lá tashta ọ̀sẹ́f فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. wọ́n ní ká bá wọn ṣàdúrà fún ọmọ àwọn méjì Abdullateef àti Nasir pé wọ́n wáṣẹ́ ọlọ́ọ̀bà ṣiṣẹ́ alálùbáríkà fún Ọlọ́run wọlé ilé tí wọ́n béèrè náà gbogbo àwọn tó yẹ pé iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ wọn lásìkò tá a wáyé ọlọ́ọ̀bà tún ṣiṣẹ́ alálùbáríkà fún wọn gbogbo àwọn tó ń ríṣẹ́ ṣe mọ́jẹ̀ṣẹ́ yín ó di iṣẹ́ Ọlọ́run mọ́jẹ̀rẹ́ alákòóbá mọ́jẹ̀rẹ́ alágbèdá Ọlọ́run bá ṣiṣẹ́ alálùbáríkà fẹ́ni kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run gbogbo àwọn kí wọ́kà náà láàrin wa Ọlọ́run aṣàdúrà fún yín mọ́jẹ̀ ṣiṣẹ́ ṣe Ọlọ́run mọ́jẹ̀ rìn náà yín sí bisimilayi ina àtẹ́yìnà bisimilayi rahman rahim ina àtẹ́yìnà kàlùkọ́fà fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Now wọ́n ní ká bá wọn tún ṣàdúrà fún interview ní on the 22nd brother tó kọ ọláwọn ní interview Ọlọ́run dákun jẹ́ pass interview náà Ọlọ́run gbogbo àwọn tí ó interview yín tó jẹ́ àwọn tí Ọlọ́run fi àánú yín sílẹ̀ mí tí ó fi àánú yín sí lọ́kàn gbogbo ń tán bá bí yín pẹ̀lú àánú Ọlọ́run dákun Ọlọ́run jẹ́ rí dá Ọlọ́run jẹ́ṣẹ́ náà jó jẹ́ tiyín Ọlọ́run bàbá yín fàlùbáríkà sí iná àtẹ́yìnà bisimilahi rahman rahim iná àtẹ́yìnà kàlùkọ́fà fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Náà màmá wa kan tún ní ká bá wọn ṣàdúrà fún màmá wọn ní màmá ti dàgbà ọjọ́ dalẹ̀ fún wọn Ọlọ́run dákun jágbó òye wọn Ọlọ́run jágbó òye wọn Ọlọ́run wọ́n fàgbà dà wọ́n láàmú Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ látòrí tí wọ́n fi kárí gbogbo àwọn tó tún bí wa tán ṣẹ́kù láyé nínú àwọn jàmọ́ wa nínú àwọn òbí wa Ọlọ́run dákun jẹ́mi wọ́n tún kú pẹ̀lú àlàáfíà ara wọ́n fi wọ́n dà á láàmú wọ́n fà á náà dà wọ́n láàmú Ọlọ́run gbogbo àwọn tó ń send the prayer request now we can't do it because of time but inshallah we manage wọ́n ní ká bá wọn ṣàdúrà fún brother táwọn náà ti níṣẹ́ láti bí ọdún mẹ́ta ọlọ́ba àṣìṣe àlùbáríkà fún yín màmá wa tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà láàrin wa àti gbogbo àwọn àgbàlagbà là ń ṣàdúrà fún Ọlọ́run dákun jọjọ jẹ́mi yín ogún pẹ̀lú àlàáfíà rẹ̀ Ọlọ́run bó tilẹ̀ wù kẹ́mi náà wá gùn tó wọ́n tọrọ yín lódì lórí àwọn ọmọ dákun Ọlọ́run gbogbo àwa náà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mọ́ tọrọ wa lódì lórí àwọn ọmọ wa bisimilahi ilé ìlàfi bisimilahi rahman rahim ilé ìlàfi Quraish ìlàfi ìmìrìlá tashta ọ̀sáìf فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Àtúfà kò í ṣàdúrà fún àwọn tó wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn wọ́n ní brọ́dà wa kan wọ́n ti wà lórí dùbúlẹ̀ àìsàn wọ́n máa discharge wọn láàrin ọ̀sẹ̀ Ọlọ́run dákun bá mú wọn lára dá gbogbo oògùn tí wọ́n máa lò àtẹ̀yí tó ti lò fún wọn tó bá wọn lára mu Ọlọ́run lábẹ́ bẹ́ẹ̀ màmá àkànní ká bá wọn ṣàdúrà fáwọn ọmọ àwọn méjì àti gbogbo àwọn tó rẹ̀ pátápátá fáwọn méjì náà wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn dákun Ọlọ́run bá mú wọn lára dá Ọlọ́run dákun Ọlọ́run má fáwọn ọmọ náà dà yín láàmú Ọlọ́run wọ́n fi wọ́n dá yín láàmú Ọlọ́run gbogbo tó bá ń lò fún wọn tó bá wọn lára mu Ọlọ́run dákun jó bá wọn lára mu Ọlọ́run gbogbo àwọn tó rẹ̀ náà Ọlọ́run dákun bá mú wọn lára dá yá ṣàfihà káfíà máa fi yá ṣàfihà káfíà máa fi yá ṣàfihà káfíà máa fi ní ìlàfi bismillahir rahmanir rahim ní ìlàfi Quraish ìlàfi ìmìrìlá tashta ọ̀sáìf فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. àfàsìkò àfi ṣàdúrà fún ìkan náà míṣánná wa tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ ìbílẹ̀ ní
àfáwà Khalid Túndé Badmus ọlọ́run jẹ́ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ọlọ́run jẹ́mi ogun pẹ̀lú àlàáfíà ara bẹ́ẹ̀ látòrí tiwọn kárí gbogbo àwọn tó tún celebrate birthday àwọn ti Alhaji wa Dawud Hamzat àná tiwọn àtàwọn míì náà nínú oṣù yìí lákùn jẹ́ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ọlọ́run pé gbogbo wa já máa ríra wa ká máa ríra wa dunnú ọlọ́run jẹ́ máa rọ́dún yanjú jẹ́ máa rọ́ṣù yóṣù walal akhiratu khairu laka minal ula walal akhiratu khairu laka minal ula walal akhiratu khairu laka minal ula inna a'tayna bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Now the final one a ṣàdúrà fún bàbá wa kan Dr. Abdulwahab Ajétúmọ̀bí wọ́n ti wà lórí àárẹ̀ fúngbà díẹ̀ a gbọ́ pé dialysis wọn is like 35,000 naira per day kódà a ti fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ wá sí orí bí pé kárẹ́ẹ̀sì owó fún wọn lẹ́ni àbáṣe unfortunately died on Tuesday ó padà papòdà ńjọ́ Tuesday ọlọ́ba àṣekún sí ni fún wọn Dr. Abdulwahab Ajétúmọ̀bí àṣekún sí ni fún ọlọ́run àtọ́nà àánú rẹ̀ kábàárì wọn wájú tán dojúkọ ọlọ́run jẹ́ wọn dá ẹ̀yìn tán fílẹ̀ mọ́jọ́ bàjẹ́ ọlọ́run wọ́n fẹ́ bílẹ̀ wọ́n farálẹ̀ wọ́n fọ̀rẹ́lẹ̀ lákùlọ̀ bá mójútó wọn ọlọ́run lákùbà mójútó wọn ọlọ́run àwọn tó ń fàsìkò ìṣàdúrà fún gbogbo àwọn tó ti lọ nínú àwọn jàmáà Nasrul Fati àtàwọn tá a lè dákọ àtàwọn tá a lè dákọ ọlọ́dà kò bá ṣe tó sì ní fún wọn ọlọ́run àwọn tó bí wa láyé tó bí wa náà tó ti kọjá sálẹ̀ kíámà àti gbogbo òkú wa bá ṣe kó sì ní fún gbogbo wọn bisimilahi wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad àbáwá Ajétúmọ̀bí àtàwọn fámìlì wọn nínú àwọn mẹ́mbà wa tó ń jẹ́ fámìlì wọn tó wà nínú àwọn mẹ́mbà wa alájà wa Taiba ọlọ́ba àmójútó yẹn ọlọ́run wọ́n dá yín láàmú ọlọ́run akọ̀lọ́ wọ́n dá yín láàmú ọlọ́run gbogbo ń tẹ́ iná lásìkò tó rẹ̀ wọ́n akọ̀lọ́ mọ́jọ jẹ́ tàná dànù ọlọ́run bá fi ṣe dáadáa fẹ́yìn náà gbèsè ayé wọ́n fa àárẹ̀ ṣẹ̀yìn náà ọlọ́run gbogbo ẹni tí ń tọ́jú aláàárẹ̀ náà wọ́n fa àárẹ̀ ṣẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan ọlọ́run bisimilahi na àtẹ́yìnà bisimilahi rahman rahim na àtẹ́yìnà kalkawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar wa akiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا شيخ خيرا جزائه كما جزا الأولين ṣeun gan sheikh wa sheikh Muhyiddin tí wọ́n bá wa ṣe prayer request Ọlọ́run kó bá san ní ẹ̀san olówó iyebíye tó èyí tí ó máa kàn sìn tó máa jẹ́ òun náà ní òpin program tá a ṣe lénìí òun náà ní kí a máa ṣe suratu Yasin àfáwà tó ní ká ṣàdúrà fún tó ń ṣọjọ́ ìbílẹ̀ ní àṣekọ Sheikh Khalid jọmọ́ ẹ tún bá ń panu pọ̀ ẹ ṣe iná àtọ́ iná fún àfáà náà nínú àwọn àfáà Nasfat tí ó ṣe pé ọlọ́run ti ní kí wọ́n ti pẹ́ láàyè yìí wọ́n sì ń ṣe dáadáa ọlọ́run bọ́dà náà ọlọ́run ẹ̀ nímọ̀ ìbànújẹ́ jọmọ́ ẹ bá ń ṣe àwọn lápapọ̀ bismillahir rahmanir rahim iná àtọ́ iná kalakawthar wasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar tó nísìn á pé ustaz wa sheikh Kabir Muhammad Awal Muhammad Yusuf wọ́n bá wa ṣe suratu Yasin wọ́n bá wa ṣe suratu Yasin sìn ẹ̀yin yẹn wa ẹ jẹ́ káwa náà kí a ṣe alukurani wọn suratu Yasin yasibi yasan òun ni suratu Yasin kò sí téèyàn ò lè lò fún gbogbo tó bá rò pé lè máa ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ ìyá mi wọ́n máa dàníyàn lábẹ́ pé àwọn sheikh wọn máa bá wa ṣe suratu Yasin àfọwọ́ sheikh Kabir bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنصر قوما ما أنصر آباؤهم فهم غافلون لقد أقل القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأسقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى وأخشى الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناهم في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأسسنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طيركم معكم أئن سكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا ما لا يزالكم أجرا وهم مهتدون وعمل العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتعظ من دوني آلية إن يريد الرحمن بدور لا تغني عن شفاعة شيئا ولا ينكسون إني إنسان في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا سرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم لأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم ليل نسلخ منه النهار وإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أدرك الجيل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلى رحمة منا ومتاع إلى إن وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم ما شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينصرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى عليه يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تسلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في سلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون آسي جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسكنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمرهم نكسهم في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصورون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو على كل عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ياكي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب صل على محمد وسيد سادات نبي محمد هناك يا الله هناك يا حنان هناك يا منان هناك يا سلطان لا إله إلا الله الملك الحق المحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا غائب إلا رددته ولا كريب إلا كشفته ولا دين إلا قضيته ولا عدو إلا كفيتنا شره ولا فساد إلا أصلته ولا مريض إلا عافيته ولا خلة إلا سدتها ولا حاجة من أوائد الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين فإنك تهدي السبيل وتجبر الكثير وتجبر الكثير
وطفل الفقير اللهم إنه لا بد لنا من لقائك فجعلنا عندك عذرنا مقبولا وذنبنا مغفورا وعلمنا مغفورا وسعينا مشكورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tó adúpẹ́ fún Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ afáwa Sheikh Kabir Yusuf àti Sheikh wa Muhyiddin tí wọ́n bá wa ṣe Suratu Yasin tí wọ́n sì ṣe kútúbà ẹ̀, adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Tó jàmọ́ ibi báyìí ni a tún dó sí títí di ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. Ọlọ́run kí ó ṣọ́ ẹnìkan ọ̀kan wa kó ṣọ́ wa padà wá. Ọlọ́run àsìkò tí wọ́n ease lockdown yìí, Ọlọ́run jọ abẹ́ má jà nípìn mẹ́ ọ má jà nípìn mẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ni kankan wa má jà nípìn mẹ́ ọ̀làlá hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Tó ibi báyìí náà ni a dó sí kó tún tó di ọjọ́ mẹ́jọ ní 11 o'clock. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Máa ṣe é láṣẹ mọ́ Allah, máa ṣe é láṣẹ mọ́ Allah, ọba jà ṣe púpọ̀ láyé. Máa ṣe é láṣẹ mọ́ Allah, la ilaha illallah Allah, la ilaha illallah Allah, Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah Allah, àkóbá àdábá Allah, Ọlọ́run má máa jàre Allah. Ogun àsúré pé Allah, Ọlọ́run má máa jàre Allah. Ogun àlè ní máa tẹ̀yìn, Ọlọ́run má máa jàre Allah. Ya Kerimu abuli Allah min jafari jayin Allah. Kamuraja kami fili la tukirurojahu Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Akí gbogbo wa pé ma salam. Watu zilani ila la ilaha jadi ala fakaifa wida tajirukuni wanaru shauka fi kabati la ilaha illallah la ilaha illallah yazunnu binal asud lana sununa dobaka di balabi صلوا على نبي الكريم لا إله إلا الله لا